So I think we are good to go and we can start. So good afternoon, everyone, and a warm welcome. And thank you for joining in for this very important session on child mental health and online education. And we are aware that though you all must be very busy today with the Hartalika Puja and tomorrow the auspicious occasion of Ganesh Chaturthi, you all are busy. But in spite of that, you have taken time and you have logged in for this session. So thank you all for that. Well, I am Mr. Sangeeta Rishi Pathak and I'm working in Symbiosis Center for Emotional Wellbeing as a counselor, and I'm working with all school counselors and staff and students. And along with me today, I have my colleagues, Ms. Medha Shidore and Pradnya Narke, who will also be moderating with me today in this session. So initially about today's session, this session would not have been possible without the kind consent, support and guidance from our own Dr. Gargi Mitra Madam, who is head of Symbiosis School Central Directorate, and of course our own Dr. Girija Mahale, head Symbiosis Center for Emotional Well-being. So we always would like to thank our own Gargi ma'am, Girija ma'am for their, as I said, always kind help, support, and guidance. So, coming towards this session, as we said, today's session, we will try to understand the impact of the lockdown situation, the pandemic, and the online education, the impact all these things had on our children. So I'm sure this is a topic where parents have been really, this topic has been bothering them since long time. So today's session, we will try and find some answers to the questions, to the queries that are bothering us from none other than Dr. Girija Mahale. Dr. Girija is, as I said, she's a consultant psychiatrist and heads Symbiosis Center for Emotional Wellbeing. After completing her MD in psychiatry from KEM Hospital, Mumbai, she went to Australia, she did her fellowship there, and she has a varied experience in different subspecialties, including forensic, child and adolescent counseling, community, and consultant liaison. And her passion for creating an emotionally resilient community has led to her work in areas of prevention and early intervention from the last couple of years. And she's also a loving mother of two beautiful daughters. So she enjoys music, dance, traveling. And so from today, from her, we will try to understand that how we can manage and cope up with this impact if it has any on our, on the minds of our young children. So coming towards this session, like as we said, coronavirus, lockdown, pandemic has stopped our children from going to schools, and children are missing the daily school environment terribly. So it's very easy to say, but what children are going through is something very different. Like for them, getting dressed up in the morning, sipping a glass of milk, before it's just time to go to school and the school bell goes off, and hurriedly putting up their uniform, packing their bags and running for the school. All these things seems like a thing of a past now. Like this pandemic has also led to their education, which had a big transition from the traditional online to offline method to online education, and whole experience from them has changed. And when it changed for them, obviously it changed the parenting style and techniques also for the parents. And so there can be some considerations, as like parents may find it difficult to manage some of the changes they are finding in the behavior for their children. Like sometimes children do show some different traits, like increased irritability, or they have these episodes of they show lack of interest in the activities they were enjoying before, lack of motivation to study or do the activities.
And there comes the helplessness of parents, like where they find out how to deal with this at home. So let's try and find out today from her that all these changes that we are talking about, like, have they really impacted the mental health of our students? And if it has an impact, how to manage and how to cope? So in this session, we will be asking few questions to Dr. Girija, and from the answers that she has on all the queries, I'm sure we will find some simple strategies, techniques, or takeaways, from today's session, which might help us in dealing with our little ones at home. So, not taking much of your time and coming back to this session, I think we can start with this interaction, and we can start by asking her the most common questions which really parents are worried about. So, on that note, I think I will hand over to Pratya, who is ready with the first question. So, over to you, Pratya. Thank you, Sangeeta ma'am. It's a great pleasure to have Dr. Girija ma'am here among us. Not only our schools, but also our viewers from different places are privileged to get professional advice from you. We counselors would like to ask you a few questions on behalf of our parents and viewers. So let's begin, ma'am. My first question is, as you know, the current scenario that the schools are closed for face-to-face teaching for more than a year now. How do you view the situation? Do you think the situation has affected these school students in any way? And what kind of impact does this situation have on our children's mental health? So thank you, Pradnya, for your kind words about me, and thank you, Sangeeta. Thank you, Gargi ma'am, for organizing this session. And welcome to all the parents who have joined us. Firstly, I'd put a disclaimer that by no means I'm a know-all psychiatrist, and this pandemic is absolutely, shaken all of us. So we are all in the same boat. But I might give you some expertise based on my professional background and based on my own experience as a mother of children. So to answer your question, Pradnya, how has the situation affected? Well, I think when we talk about mental health, our mental health in general is impacted by many factors or is determined by various factors. One of the most important factor is our social environment. Apart from our genetics and apart from our psychological temperament, our social factors play a major role in determining how our mental health is. And this pandemic has affected our social life to a great extent. We are all aware about that. If you go back 1.5 years, it started off where there was a lot of uncertainty about the virus itself. And then the ensuing guidelines that came with the lockdown and the precautions that need to be taken to prevent it created a lot of emotional changes within us. There was fear, there was anxiety that the uncertainty brought amongst many of us. So I think when we talk about mental health, it is not just the children's mental health, but the family members who live with the child, their mental health also needs to be taken into consideration. Also, we saw that the transition from the face-to-face teaching to online teaching, uh, again, it would the mental health of a child would be determined by many factors. The changes that happened in a family unit, how are the family members coping? Because for family members too, for parents too, there was a big transition. Uh, for working parents, especially, their work environments changed from going into offices to now working from home, and they had to adapt to those changes. It also depended on the financial situation of the families because many of the parents lost their jobs. There was a condition of financial insecurity that was present in many houses. Also, it depends on what background these children are from, whether they are from rural background, urban background, because not everyone has the liberty or access to technology like our urban population or people from middle to higher socioeconomic backgrounds have. So all these factors together put will determine a child's mental health. So it's a very variable thing, Pradnya. And what we have seen is that children who are generally vulnerable, for example, children who already have neurodevelopmental disorders like say learning disabilities
or problems like attention deficit hyperactivity disorder. So if I'm using a little bit of technical words, what I mean is children who are having difficulties with reading, writing, mathematics, or children who are having difficulty sitting still in one place, who have a lot of energy, who cannot pay attention for a period of time, then these children, we saw that their difficulties became more pronounced during this time as the job that teachers were doing. Teachers, what the school environment gives, it gives a structure. It gives structure to a child. It introduces formal learning methods. It provides a lot of support structures to a child. For example, now even symbiosis schools, they have counselors, they have remedial educators, they have special educators. Teachers can observe the child's behavior, their social interactions, and based on that, they can pick up these differences or deviances from normal behaviors, and therefore timely referrals can be made to counselors and early detection of these problems can happen. Now, because this lockdown was a very a deviation from the normal, what happened was parents who sort of delegated this role to teachers now had to take on this additional responsibility of teaching their own children at home. So they became half teachers, but it was not that their household chores were taken away from them. In fact, for a period of time, we didn't even have house help. Maids were also off our help. And therefore, I think the parents underwent a lot of stress, and that got displaced onto children as well. So when we talk about child's mental health, there are like every coin has two sides. I have seen both aspects of it in my experience here in the last 1.5 years. I've had parents who have shared very positive things, like they could spend a lot of time together and a lot of informal learning that happened for kids. Whereas there were kids who came in with a lot of anxiety issues, who came in with early onset depression, who came with addiction problems such as internet addiction, gaming addiction, online addiction, students who came in with a lot of self-harm behavior. We saw a lot of risky behavior also that had increased for a period of time. So overall, I feel that distress amongst the general population definitely increased. And I've read through a lot of research papers which talk about increase in anxiety and depression. But I feel that we need to take the context into consideration when we look at it. And I feel that, again, when we talk about context, we're talking about what family environment, how the parents have been coping with the situation, and other factors that can definitely contribute to a mental health. I hope I've answered your question, Pradnya. Thank you, ma'am, for your great inputs. Ma'am, I have to ask you this question. To suit a larger audience, I'm going to speak in Marathi as well. आपण असं म्हणतो की वय वर्ष 3 ते 6 मध्ये लहान मुलांची ची शाळेशी ओळख होते, शाळेशी मैत्री होते. मग शाळेमध्ये नॉट जस्ट एज्युकेशन पण बाकी पण त्यांच्या काही काही डेव्हलपमेंट लाईक व्होकॅब्युलरी, कम्युनिकेशन या गोष्टी खूप छान मजबूत होतात असं आपण म्हणू शकतो. पण आता शाळाच बंद आहे. वी कॅन स्टील से की एज्युकेशन वी आर गिव्हिंग इट थ्रू ऑनलाईन मीडियम. पण मग अशा वेळेला काय करावं पालकांनी आणि काय तुम्ही मार्गदर्शन कराल? बरोबर, छान प्रश्न आहे मेधा. खरंच आहे, 3 ते 6 म्हणजे 3 to 6 year old ज्याला आपण प्री स्कूल एज ग्रुप असं म्हणतो, दॅट इज देअर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल स्कूल, प्री स्कूल ज्याला आपण म्हणतो. And that's the age when they are exposed to a lot of things. They're exposed to peers. They learn to adapt to a structure, sit for a prolonged period of time as compared to what they were doing previously at home. And therefore, it's very important that there is positive stimulation and that there are learning opportunities that are provided to these kids in that age group, because your brain is also evolving very fast. It's like a sponge where you're absorbing information. Whatever is being thrown at you, you're just absorbing it. So therefore, I feel that, but a good point is that this age group actually learns a lot through make-believe play, imaginary play jala apan म्हणतो. So I feel that not all is lost. Yes, of course, many parents feel our children have not even seen the school.
and they've not really, stepped into a formal environment. How will they adapt to when the school really reopens? But don't worry, not all is lost. As I said, make believe play is a great way of learning. And imaginary play is great. So let them play. Kai shiktat at the age of 3 to 6. What are we expected? What are we expecting them to learn? Alphabets, numbers, a little bit of social skills, how to play with our peers, how to interact, a little bit of teamwork, sharing. So it's not just about academic learning, but it is a lot of social, emotional learning as well that happens in school, right? And that's exactly what we want them to develop at home. So what can parents do to encourage that is do not just emphasize on textbook learning, firstly. Second is, I know that preschools are also doing their best in adapting to an online format. I've seen teachers go an extra mile, especially the preschool teachers. I would really like to compliment here. They have gone that extra mile to make classes absolutely interesting and fascinating. But at the end of the day, remember that we are still exposing a child to a screen where they are seeing only the teacher and not able to see their children, their entire class. So, how much ever interesting you make it, at the end of the day, the child will get distracted. There will be, if the child is sitting in the hall and there is the kitchen next to you and there are sounds of, the pressure cooker whistle going off, then of course the child is going to get distracted. Or if there is something fascinating going on in the background, then of course the child is going to get distracted, get up, look at what is going on. If the doorbell rings, the child is going to look. So I feel that parents also need to be a bit considerate and understanding that this situation for a 3 to 6 year old to fathom and gather is very difficult. And so if the child does get up and move around in the house, let them be. Don't be too strict with them and make them sit and listen to the teacher. Also, what I observe is parents are constantly hovering around their 3 to 6 year old when the school is going on. Again, I'm no, again, as I said, this is something new that we have been exposed to, and I'm nobody to tell parents not to sit next to their child. But I sometimes will allow them, like in school, would you be supervising them? No, right? So it's okay if they unmute sometimes, mute sometimes, make some errors in that. Teachers are also understanding that this is new for children. Third thing is that there are so many things in our household that can be used for teaching kids. Make use of those resources. When you go buy grocery, you buy fruits, ask the child what fruits. Tell me, how many apples are these? How many bananas have you got? For teaching alphabets, you don't need to always sit with the child with a book and a textbook. You can teach alphabets through play. You can write on the child's back and ask him to identify the alphabet. You can use sand to teach the child. You can use clay. So there are many more playful things that you can do with the child where the child will feel entertained as well as the child will learn alongside. So I think that's maybe a good way to probably engage your child. येस डेफिनेटली इट इज व्हेरी रिअशोरिंग आणि मला वाटतं आपल्या हे सगळं ऐकणाऱ्या आणि बघत असणाऱ्या पालकांना नक्की दिलासा मिळाला असेल तुम्ही हे सांगितल्यावर. Hope so. Yes, ma'am. And rightfully, as Medha said, there's a parent on the YouTube requesting, can you explain in Marathi also? Oh, yes. So no harm in keeping it as a bilingual thing. So my question is going ahead from the make-believe play and the years ahead, that is especially after 7 years now. So that is the age, anytime after 7 years is the age when they may get into the screen addiction, game addiction. And parents are finding it difficult to keep the children occupied after the online classes are over. So my question actually would be how to identify whether this is screen addiction or no. And if it is, so how can parents manage this situation at home? Right. Thank you, Sangeeta. But before I talk about screen addiction, I will come to this age group of 7 to 12. So आपण primary कक्षेबद्दल बोलतोय, where formal learning becomes a very important part of their life in general. जिथे conceptual learning, mathematics, reading skills, vocabulary,
social sciences, languages is something that they're exposed to in school. Other, what has happened with online school is the duration of school has been brought down, right? Because obviously schools also realized that keeping complete 6 hours of online school is not feasible. So most schools have cut down the school duration to 3 hours. Where in my daughter's school they have 3 hours of virtual learning session and what they call as self learning or parent assisted learning for 1.5 hours. So there are a couple of classes which parents are expected to take for their child, and otherwise it's the school that is conducting school for an average 3 hours. So this is the age group where children love activities and they love to be busy. The minute you don't give them anything, they will definitely come and nag parents. I'm getting bored. I want to do something. You come and play with me. What should I do now? And what has happened right now, Sangeeta, is that because now they've got, see, if they would have gone to school, they would not have access to mobiles, they would not have got access to laptops, devices, nothing of this could have happened. ते शाळेत बसले असते, दुपारी 3-3:30ला आले असते, 4ला आले असते, all the energy would have been channelized, they would have come home, eaten something, gone down to play, come back home, done their homework, sleep, routine, set routine. आता झालंय काय, 3 तासात शाळा संपली, afternoon, parents are busy doing their own work. What should a child do? Now the child has got the taste of an online mode where there is tremendous stimulation, where at the press of a button, I get information. I don't have to use my brain to know how to draw, say, a Ganpati. Mala YouTube par जाऊन just click केलं, draw Ganpati. I don't even have to type for that matter. I can use that Google speaker and I can just say draw Ganpati and I will get 10 ways in which I can simply draw Ganpati. तर मला म्हणजे काहीच म्हणजे I don't need my mother, I don't need my father, I don't need anything, and I've got the stimulation which the child needs at that age. Therefore, the likelihood of getting attracted to devices, to TV, because constantly the screen is changing and that's stimulating to your brain. आणि त्याची एकदा सवय झाली की बाकी कुठल्याही स्टिम्युलेशनने मुलाचं मन भरत नाही. तुम्ही त्याला काही करायला द्या, ते 10 मिनिटात मूल बोर होऊन जातं. मग कसं स्टिम्युलेटेड ठेवायचं मुलांना? तर striking the right balance is important because we know that excessive screen time can have detrimental effects not only on your emotional health, but it can have effects on your physical health. जसं की डोळ्यांवर ताण येऊ शकतो, eye strain, a lot of children are developing refractive problems at an early age, चष्मा लागतोय मुलांना, किंवा फिजिकल ओबेसिटी सारखे प्रॉब्लेम्स सुद्धा लहान मुलांमध्ये दिसून येत आहेत की स्क्रीन समोरच बसून जेवण करायचं, स्क्रीन समोरच बसून आणि मग ते माइंडफुल इटिंग होत नाही. मग ते जोपर्यंत स्क्रीन चालू आहे तर चाइल्ड कीप्स इटिंग विदाउट इवन नोईंग की तो किती खातोय. तर ह्याकरता इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेंटल detrimental effects, but it's also about the detrimental effects that it can have on their physical health, their eye health, etc. Therefore, screen time limitation is a must. तर ते setting the limits कसं करायचं? तर firstly, the language that you use with child. And I know that this is बोलायला फार सोपं आहे, करायला फार अवघड आहे. मी त्याच परिस्थितीत आहे. माझी मुलगी 7.5 वर्षाची आहे, मोठी 14 वर्षाची आहे. पण एक जाणवतं की रागवून, चिडून आणि ओरडून फरक पडत असेल तर प्लीज करा. माझ्या मते त्यांनी फरक पडत नाही, उलटे परिणाम होतात. चिल्ड्रन बिकम मोर रिजिड, चिल्ड्रन बिकम very defensive, and that open communication between the parent and child gets lost because the child feels that my parents just want me to do what they want me to do rather than understanding what my need is. What the child really needs is some love, attention, affection, some stimulation, right? So that's all what we need to provide them. So provide a structure which is in a way collaboratively formed. Structure म्हटलं की पेरेंट्स काय करतात, एक टाइम टेबल लिहून देतात, हे करायचंय, फॉलो दिस, नाही केलं तर consequences set. Yes, consequences are important, but do it in a way where you have considered what the child's interests are. The child ला अजिबातच आर्ट अँड क्राफ्ट आवडत नाहीये, but other 10 children are doing this, that's why I want my child to do it, then the child is not going to do it.
And then you imposing something on the child is going to be creating a tug of war between you and the child. Most important is the climate of the house. Keep the home environment very positive. And role modeling becomes very important. When I'm talking about screen time, be mindful of how much time you are spending on the screen. What I observe with parents is, and I've observed it for myself as well, if I am going to be on my mobile, then I cannot tell my daughters don't be on the mobile. It's as simple as that. So I have to detox myself. आमच्याकडे असा rule आम्ही केलेला आहे. नीरजाला आम्ही सांगतो, my big older daughter, that she has to hand over her device at 9 o'clock, 9 p.m. to me, my husband, whoever is in the house. And after that, nobody has access to screen. So same rule applies to me, same rule applies to my husband. Of course, my husband is a doctor, so he gets emergency calls, but they understand that. But the thing is that if we have consistent rules made for the family, then it becomes easier to apply to the children. Then you don't have to really force it on them. It becomes a rule of the house and it gets naturally observed over a period of time. Screen addiction कधी म्हणता येईल जेव्हा the child is spending so much time on the screen that he is giving away other activities, like the child is not eating food, the child is spending excessive time on his devices even at night at the cost of their sleep. Child is not eating food properly, child is not interacting with family members at all. That is the sign of screen addiction, and that definitely needs professional advice and help. Absolutely, ma'am. And I'm sure even parents will agree with all these points. Having a structure is really important. I think even that should solve many of their issues. And of course, the parents themselves being the role model. I think that is the most important takeaway from this session today. Like if parents are going to use their gadgets in front of their children, it is very difficult to keep children away from the gadgets. So thank you very much, ma'am, for highlighting these important points. And over to the next question. So when it comes to adolescent age, which is 13 to 15 years, how can they navigate in these pandemic times, considering their social, emotional, academic development? So coming to the adolescent age group, yes, it is the transition age group between childhood and adulthood, and hence a lot of changes are taking place at a biological, म्हणजे शारीरिक दृष्ट्या बरेच बदल होत आहेत, मानसिक दृष्ट्या बरेच बदल होत आहेत, भावनिक बदल होत आहेत, सामाजिक बदल होत आहेत, social changes are taking place. So शारीरिक बदल म्हणजे hormones are setting in, puberty, which brings about a lot of changes in the way they look, in their bodily appearance for girls, development of breasts, onset of menarche. For boys, appearance of beard, growth of their genitals, hair, hair growth in the armpits, in the pelvic area. All these are new changes that a child is going through. Psychologically, this age is when they're developing their own identity. So they're understanding that they are separate individuals having their own values, in attitudes, belief systems that are different from their, that may be different from their parents. This is an age where social relationships, peers, म्हणजे 7 ते 12 मध्ये पण त्यांना मुलांबरोबर खेळायला आवडतं, पण this is the age particularly adolescents where they identify more with their peers, they want more with their friends than with their parents or their family. And unfortunately, this pandemic has confined these adolescents to homes, not allowing them to serve their basic need, which is of socialization. So therefore, we are observing that adolescents are going to use ways in which they can meet this need, and that's technology, because that becomes the source then to connect, which is social media, connecting on phone, WhatsApp, whichever social media that they use in order to connect with their friends. Now, in this pandemic, therefore, parents find it very difficult then to, how do you navigate and how do you manage adolescents during this time? So I firstly will ask parents to take a couple of minutes and just think that this is an age group which is going through all these changes. So how can I support my child's needs in this time?
their academic needs. And when I'm talking about adolescents, there are also children who are in the 9th and 10th standard, who have also been quite severely affected because board exams, there's so much uncertainty. We saw this year what happened. We saw the kind of marks that students have got, and then the level of competitiveness that sets in for admissions. There's a high level of stress, not only among the children, but among parents of adolescents as well, because of this whole uncertain situation around the academics. So, well, there are no clear-cut answers to this, but again, I would say that parents, open lines of communication with their kids, rather than being very authoritative in the way they approach, understanding that a child is now becoming independent, becoming autonomous, respecting that, and becoming more of a collaborator with them rather than a authoritative figure. When I say collaborative, it is taking their interests, taking their decisions into consideration, taking their thoughts into consideration, while forming some rules around certain things in the house, involving them in activities around the house, whether it is household chores. And that's not just for adolescents. I would encourage parents to involve your kids even your preschoolers in small tasks. इकडून उचलून खेळून झालं की ते उचलून ठेवशील का प्लीज, कसं छान दिसतं ना घर, कौतुक करा, praise the child when they do it. As far as possible, use positive language. हे करू नको म्हणण्यापेक्षा काय करायला हवंय ते सांगा. So with your adolescent, sit down with the adolescent. Spending time is yes. म्हणजे पेरेंट्सना एक जर गोष्ट जर खर्च करायची असेल तर ती वेळ मुलांवर, डेफिनेट मुलांबरोबर वेळ घालवा. आणि आय अंडरस्टँड की वर्किंग पेरेंट्स, आय एम मायसेल्फ अ वर्किंग पेरेंट, आणि कधी कधी खूप वाईट वाटतं की नाही वेळ घालवता येते, पण कसा मार्ग काढायला लागतो आपल्याला. आणि फॉर्च्युनेटली आपल्याकडे एक थिंकिंग ब्रेन आहे जो मार्ग काढू शकतो, आणि अनुकूल परिस्थितीत आपण सगळ्यांनीच मार्ग काढलेला आहे. त्यामुळे आपल्याला मार्ग काढायचा आहे आणि मार्ग निघतो शोधला की. तो मार्ग असा आहे की आपल्याला फार काही करायला वेगळं लागणारच नाहीये. अगदी आपल्या स्वतःच्याच वर्तणुकीतून बरंच काही शिकवता येतं मुलांना. स्वतः काहीतरी फिजिकल ऍक्टिव्हिटी करा ज्याच्याकडून तुमच्या अडॉलसंट्सना दिसेल की हो आई बाबा ही हेल्दी लाईफस्टाईल अनुकरतायत. म्हणजे मी एक बघितलं की एक स्लीप सायकल मुलांची खूप बिघडलेली दिसते. अडॉलसंट एज ग्रुप, दे आर स्टेइंग अवेक टिल लेट एट नाईट, फिनिशिंग देअर असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, और चॅटिंग विथ देअर फ्रेंड्स लेट एट नाईट. आणि मग सकाळी उठायला उशीर. मग ते टग ऑफ वॉर बिटवीन पेरेंट अँड द चाइल्ड की लवकर उठ, तू उठतच नाही, तू असाच आहेस, लेझी आहेस. ते सगळे 10 जजमेंट पास करून मोकळे होतात. पेरेंट्स नाही जाणवत असतं. म्हणजे मी स्वतःच उदाहरण देईन की माझी होते चिडचिड, नाही असं नाही, कारण आपल्याला 10 कामं लागलेली असतात पुढची, आणि मूल वेळेवर उठणं गरजेचं असतं, शाळा अटेंड करणं महत्वाचं असतं. पण त्याच्यासाठी मग थोडीशी पूर्वतयारी करणंही गरजेचं आहे. म्हणजे मग की मुलांनी लवकर झोपणं त्याच्यासाठी गरजेचं आहे. त्यासाठी त्यांच्या जवळ डिव्हाइसेस नाहीयेत ना, त्यांना की त्यांच्याबरोबर डिस्कस करा की बरं बघ आपल्याकडे काय काय आहे, आता हे होमवर्क करायचंय आपल्याला, यू हॅव सम असाइनमेंट्स टू सबमिट, हाऊ आर यू प्लॅनिंग टू डू इट. rather than telling them to do, ask them questions and encourage answers from them. Involve them in their own decisions, involve them to make them more responsible, so that you don't have to do much. Then they understand their own responsibility and do it. आणि कधी कधी कसं आहे की थोडंसं पेशन्स आपल्याकडनं पण ठेवणं गरजेचं आहे. तेव्हाच्या तेव्हाच होईल असं नाही. 10 दिवस लागतील कदाचित एक आपल्याला चेंज बघण्यासाठी. तर तो पेशन्स पेरेंट्सनी राखावा. कारण कधीतरी मूल पडतं तर ते पडू द्यावं. प्रत्येक वेळेस त्याला प्रोटेक्ट करण्याचा प्रयत्न करू नका. कधी कधी निगेटिव्ह कॉन्सिक्वेन्सेस मधनंही बरीच मुलं शिकतात. आणि येस, सम लिमिट सेटिंग अगेन विथ कोलॅबोरेशन. म्हणजे हे बघा, जर आय एम गिव्हिंग यू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, हा मोबाईल माझ्याकडे 9 वाजता तू डिपॉझिट कर. समजा नाही केलास तर मग I will have to take it away for a day. I don't want to do it, but which is why I'm encouraging you to take that responsibility to hand it over in time. So this is something you have already discussed beforehand. आणि असं नाही झालंय की त्याच्यानंतर there is any scope for argument, because in very clear terms, in a very calm manner, you have explained to the child
This is a home rule. We are setting it. You are in agreement with it. And now if you don't follow, there is a consequence that follows it. So be prepared for it. I feel ki it's very important the tone in which you talk with your child. आणि त्याच्यात मी म्हणेन की स्वतःचं देअरफॉर पेरेंट्सना मी परत परत हेच एम्फसाइज कारण की हे मी अगदी प्रॅक्टिकल अनुभवातनं सांगते की कितीही मी मानसशास्त्रज्ञ असली तरी जोपर्यंत मला मी स्वतःचं वागणूक किंवा स्वतःच्या रागावर कंट्रोल करू शकत नाही तोपर्यंत हे प्रवचन करून कुठलाही बदल मी घडवू शकत नाही. त्यामुळे आधी स्वतःवर काम करा. स्वतःचा ताण किती आहे तो मोजा. स्वतःसाठी थोडा वेळ काढा. सेल्फ केअर इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर पेरेंट्स. आणि स्वतःचा ताण नीट मॅनेज केला तर हा सगळा ताण जो आहे ना बाकीचा तो आपोआप मॅनेज होईल असं मला बहुतेक वेळा वाटतं. आणि असं पर्सनल एक्सपिरियन्स मधनंही जाणवलंय की मुलांवर आपण बरेच वेळा आपलं फ्रस्ट्रेशन आपले एक्सपेक्टेशन्स काढत असतो. ते न करण्यापेक्षा खूप कामली पेशंटली त्यांच्याशी बोला, त्यांच्याशी संवाद साधा आणि त्यातून बरंच काही साध्य होऊ शकतं. Absolutely, ma'am. You know, what I understand is that children, they mimic their parents' behavior. So in order to inculcate any discipline, you know, parents need to behave that way so that the kids are going to mimic that behavior and it becomes very easier then. Correct, absolutely. So my next question is, overall, it is observed that some children have lost motivation to study. They are losing interest in the activities which they enjoyed before. They're experiencing isolation and boredom. So what can the parents do in such situations? खरीच गोष्ट आहे. Loss of motivation, isolation, boredom have definitely increased. These problems have increased current. Yes, I mean, when we talk about ourselves, psychiatrists, आमच्याकडे सगळं pathologies येते. म्हणजे nobody who is doing very well will come to us for consultation. त्यामुळे unfortunately what we get to see is a population which is pathological, right? तर but this is a problem का तर again जेव्हा आपण शाळेत जातो, you know, the motivating factors, motivation कुठून मिळतं माणसाला? There are external motivating factors and there are internal motivating factors. External is whatever awards, incentives, praise, you know, pay rise, whatever you get from the external world that motivates you to perform better. म्हणजे शाळेच्याच वातावरणात टीचरने एखाद्या विद्यार्थ्याला प्रेज करणं सगळ्या वर्गासमोर, that is a much bigger motivator than anything else. Or you know, somebody you know, you getting a prize in some competition is a big motivator. Internal motivation कुठून येतं? आपला स्वतःचं passion or interest in doing something, which again it depends from individual to individual. Like some are very passionate about arts, music. Some are very passionate about reading. Some are very passionate about dancing. So every individual, every student will have some strength, which again the parents have to watch for की आपल्या मुलामधले काय strengths आहेत. Rather than looking at what the child does not have, look at what the child has. दुसरी एक गोष्ट आहे की yes, this online mode सारखं you know, तेच monotony नी मोटिवेशन कमी झालेलं आपण बघतोय आणि त्यामुळे येणारा एक बोर्डम. पण हे मोटिवेशन लॉस कॅन हॅपन बिकॉज ऑफ मल्टिपल रिझन्स ऑल्सो. सो वन हॅज टू बी माइंडफुल की अकॅडमिक्स मधला जो लॉस ऑफ मोटिवेशन आहे ते इट कुड बी अ साइन ऑफ अन अंडरलाईन प्रॉब्लेम. म्हणजे एखाद्या मुलाला जर लर्निंग डिसेबिलिटी आहे किंवा ते मूल चंचल आहे आणि त्यामुळे ते लक्ष देत नाहीये आणि त्यामुळे तो ग्रास करू शकत नाहीये त्या वेळात शिकवलेला अभ्यास, किंवा त्या मुलाला चिंतेचा आजार आहे किंवा डिप्रेशन आहे किंवा ओसीडी सारखा आजार आहे, या मुलांमध्ये ही लॉस ऑफ मोटिवेशन हे एक सिम्पटम असू शकतं. म्हणजे हे जे एक बिहेवियर आपण बघतो इट कॅन हॅव मेनी कॉजेस टू इट. त्यामुळे ते लॉस ऑफ मोटिवेशन कशामुळे आहे हे पहिलं जाणून घेणं महत्वाचं आहे. दुसरी गोष्ट आहे की आपण कधी कधी मुलांना खूप सांगत असतो, राईट, हे कर हे कर, अरे तू का करत नाहीयेस, किती कंटाळा आहे तुझ्यामध्ये, किती आळशी आहेस. याने काय होतं की मुलं असं नाहीये की त्यांच्यात मोटिवेशन नाहीये, त्यांच्यात मोटिवेशन आहे टू रेझिस्ट यू. दॅट बिकम्स देअर मोटिवेशन टू रेझिस्ट.
बिकॉज मुलांना वाटतं की माझ्याकडे काहीच कंट्रोल नाहीये, सगळा कंट्रोल माझ्या आईबाबांकडे. आणि त्या मुलांना कुठेतरी एक सेन्स ऑफ कंट्रोल लागतो. मग तो कंट्रोल कसा मिळवतात, तर सगळ्याला नाही म्हणायचं. नाही म्हटलं की संपलं ना, मग कंट्रोल माझ्याकडे. मग आई कितीही काही म्हणू दे, मी नाहीच करणार, मी नाहीच करणार. मग हा आणि हेही दिसून येतं की ज्या मुलांचा थोडासा सेल्फ एस्टीम लो आहे किंवा त्यांचे सोशल स्किल्स थोडेसे कमी आहेत, या मुलांमध्येही हा नो, मी नाहीच करणार किंवा मला नाहीच करायचंय, हे एक दिसून येतं. दुसरी गोष्ट आहे की बोर्डम बद्दल जेव्हा आपण बोलतो, दोन प्रकारच्या मुलांना बोर्डम इझिली होतो. एक, ज्यांना मी जसं म्हटलं की त्यांना आकलन होत नाहीये विषयाचं, कारण प्रत्येकाची इव्हन लर्निंग अबिलिटी वेगळी असते आणि चिल्ड्रन लर्न थ्रू डिफरंट सेन्सेस. काहींना बघून ते व्यवस्थित शिकतात, काही ऐकून चांगले शिकतात, काही टॅक्टाईल लर्नर्स असतात ज्यांना स्पर्शाने जास्ती कळतं. तर वेगवेगळ्या प्रकारचे असं लर्निंग अबिलिटी असते मुलांची. तर एखादी पद्धत जर त्या मुलाला जमत नसेल, तर तोही तो बोर होणार, कारण त्याला समजत नाहीये, त्यामुळे तो बोरच होणार. किंवा एखादा चाइल्ड गिफ्टेड असेल, म्हणजे त्याची जर आकलन शक्ती खूप वेगळी आहे इतर मुलांपेक्षा, तर अशी मुलं खूप लवकर बोर होतात, कारण जे स्टिम्युलेशन त्यांना मिळतंय ते पुरेसे पडत नाहीये, त्यांना आणखी स्टिम्युलेशनची गरज आहे. तर प्रत्येक पालकांनी एक समजून घ्यावं की वन साइज डज नॉट फिट ऑल, आणि प्रत्येक मूल हे वेगळं आहे आणि प्रत्येक मूल हे स्पेशल आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाचं काय स्ट्रेंथ्स आहेत, काय विकनेसेस आहेत, हे जाणून घेऊन त्या पद्धतीने त्यांना संगोपन करणं किंवा त्यांना एनकरेज करणं, त्यांना त्यांच्या अभ्यासात मदत करणं इतकं गरजेचं आहे. जर ते मूल स्ट्रगल करत असेल, तर त्याला ती एक्स्ट्रा हेल्प प्रोव्हाइड करणं हे पेरेंट्सची जबाबदारी आहे. त्याला मारून मुटकून ते येणार नाहीये, कारण ते झगडतंय आणि ते काहीतरी त्याला कॉज आहे. तर तो कॉज आधी शोधून घेऊया आपण, आणि त्याच्यासाठी आपले काउन्सिलर्स आहेत, विसरून नका जाऊ की जरी शाळा ऑनलाईन झाली असली तरी आमचे काउन्सिलर्स अगदी पूर्णपणे काम करत आहेत. दे आर ऑल देअर इन द स्कूल्स, दे आर देअर टू सपोर्ट यू. So do reach out, and even if you are not aware that if a school has a counselor or not, definitely approach the teacher. Make some time to talk to the teacher if you are really concerned about your child's academic progress. Do make it a point to talk to the teacher and find out what is going on. So first is getting to the root cause. Other supportive things, as I said, is again helping the child to learn in different ways. So it's not just about formal education, but I feel that this pandemic has provided us opportunity for learning a lot of life skills. म्हणजे घरातल्या कामांपासून थोडंसं बेसिक कुकिंग शिकण्यापासून, आणि यू कॅन लर्न मॅथ्स अँड सायन्स थ्रू कुकिंग ऑल्सो. तर राईट फ्रॉम गोइंग टू ग्रोसरी शॉप आणि वजन तराजूत कसं मोजतात, दॅट विल गिव्ह यू सेन्स ऑफ मॅथमॅटिक्स, आणि लॉट ऑफ केमिस्ट्री गोज इन आवर कुकिंग. So it is not that only books can teach your child, and that motivation can get through this different stimulation that you provide to a child as well. So I feel ki rather than just पुस्तकी अभ्यास, मुलांना इतर गोष्टींनी मोटिवेशनही मिळू शकतं. उदाहरणार्थी मी माझ्या धाकट्या मुलीबद्दल बोलेन की असं झालं सुरुवातीला की जेव्हा ऑनलाईन स्कूल सुरू झाली आणि मी बघत होते की तिचा इंटरेस्ट दिवसेंदिवस कमी होत चाललाय, आणि अभ्यास म्हणजे होमवर्क नाही करायचंय किंवा करायचं तर 5-10 मिनिटात उरकून. म्हटलं अगं हे काय अभ्यास नाही करत आहेस तू, आणि त्याची काळजी वाटायला लागली मला. म्हटलं बघूया तरी आपण थोडंसं याच्यावर आपणच क्युरिओसिटी जागृत करून बघूया काय होतंय. मग जाणवलं की बेसिकली आता काय होतंय की बाकी मुलं नाही आहेत त्यांच्या विश्वात, त्या शिक्षणाच्या ऍटमॉस्फिअर मध्ये. आणि शाळा संपली की संपलं ना, म्हणजे मग पुस्तकांना हात लावणं इतकं इंटरेस्टिंग नाहीच आहे मुळी. तर मग आम्ही असं सुरू केलं की जेवताना रिडल्स विचारणे, थोडंसं इतर पझल्स विचारणे, काही घरातल्याच गोष्टी घेऊन तिला मी त्याच्यावरनं, किंवा आता हे पुणे मिररचा तुमच्याकडे येत असेल तर छान त्याच्यात पझल्स येतात एका पेजवरती, त्याच्यातले रिडल्स विचारणं खूप आवडायला लागलं तिला ते. आणि मग त्याला बिलकुल कंटाळणार नाही की अजून विचार, आस्क मी मोर. किंवा ती माझ्या वडिलांकडे पण जाते इथे आणि त्यांना सतत ती विचारत असते की मला स्पेलिंग्स विचारा किंवा मला कोडी घाला.
आणि ओरल मॅथ्स मला आवडतं. मग काही नवीन पद्धती आज तिला मॅथ्स मध्ये काही वेगळी पद्धत शिकवली मल्टिप्लिकेशनची, त्याने तिला. सो यू हॅव टू फाइंड वेज अराउंड द प्रॉब्लेम अँड गेट टू द रूट ऑफ द प्रॉब्लेम इज व्हॉट आय वुड सजेस्ट. एक मात्र मी नक्की सांगेन की रागवून ओरडून खूप जास्ती स्ट्रिक्ट होऊन बदल होत नाही, हे माझ्या अनुभवावरनं मी सांगते. त्यामुळे प्लीज ते कसं करू नका. त्यांच्या कलेनी घ्या, त्यांना खूप प्रेम द्या, त्यांना खूप माया करा. बी व्हेरी काइंड, कम्पॅशनेट टू देम, नॉट ओनली टू देम, टू युअर सेल्फ ऑल्सो. एक मी अजून एक सांगेन की आजकाल एक मूल किंवा 2 मूल एवढंच आहे आपल्याकडे, त्यामुळे सगळा फोकस जो काही आहे तो मुलावरच आहे. तर थोडस ते हेलिकॉप्टर पेरेंटिंग पण बघतोय आपण, की प्रत्येक गोष्टीत ढवळाढवळ करणे जे म्हणतो, ते तसं करू नका. त्यांना एक मोकळीक द्या. शाळेत गेले असते तर बसला असतात का त्यांच्या बाजूला सतत? नाही ना. सतत काही त्यांच्या आजूबाजूला राहण्याची किंवा सतत त्यांना काहीतरी स्टिम्युलेट करण्याची गरज पण नाहीये. उलट बोर्डमची पण एक सवय असू दे मुलांना, की बोर्डम म्हणजे काय हेही कळलं पाहिजे. त्यामुळे बोर होणं त्याच्यात काही वाईट नाहीये. सततच काहीतरी स्टिम्युलेशन पाहिजे अशी काही गरज नाहीये. काही नसलं करायला तरी ठीक आहे, ते फाइंड आउट करतात काहीतरी करायला. आय थिंक बरंच बोलले मी. यू कॅन आस्क मी मोर क्वेश्चन्स. नाही मॅम, अगदी खरं आहे. म्हणजे तुम्ही बोललात ते मला पूर्णपणे पटतंय. पण असं सुद्धा वाटतं ना, की जेव्हा हा पॅन्डेमिक आला आणि मार्च 2020 मध्ये अचानक सगळ्या शाळा बंद, कुलपं लागली, तेव्हा पोटात गोळा आला होता, की बापरे, आता हे कसं सगळं होणार आणि कसं मुलं शिकणार वगैरे वगैरे. पण ना त्याच्या पलीकडे मला आता अजून एक भीती वाटतेय, की जेव्हा शाळा रिओपन होतील जवळजवळ 1.5-2 वर्षांनी, तेव्हा त्या अजून नवीन प्रॉब्लेम्स घेऊन ओपन होणार आहेत. मुलांची लाईफस्टाईल बदलली आहे. आता सोशल डिस्टन्सिंग सारख्या गोष्टी आपल्याला पाळायला लागणार आहेत. तर जेव्हा परत शाळा उघडतील आणि मुलं परत शाळेमध्ये येतील, हा नक्की अत्यंत आनंदाचा क्षण असणार आहे सगळ्यांसाठी. पण इट इज ऑल्सो गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स विथ इट. सो हाऊ डू वी गेट प्रिपेअर्ड आणि हाऊ डू पेरेंट्स प्रिपेअर फॉर दिस? बरोबर. हा असा प्रश्न विचारलेस तू मेधा, जो खरोखरच एक मोठा प्रश्न आहे. कारण अजून आपण त्याला फेसच नाही केलेलं. त्यामुळे काय काय बघायला लागणार आहे हे अजून खूप अनिश्चित आहे. पण what we can anticipate based on whatever we have observed so far and whatever research talks is that uh, yes, there has been a learning gap. कारण नाही म्हटलं तरी रायटिंग स्किल्स, एस्पेशली एज ग्रुप स्टार्टिंग फ्रॉम 7 to 14, जेवढं रायटिंग आपण शाळेत करत होतो तेवढं निश्चितच घरात होत नाहीये. रायटिंग स्किल्स अफेक्ट होण्याचे खूप जास्ती चान्सेस आहेत. जसं मी म्हटलं की ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन द बॅकग्राऊंड, कारण ज्यांना ऍक्सेसच नव्हता टेक्नॉलॉजीला त्यांचाही खूप लर्निंग गॅप आलेला आहे. तर तो एक लर्निंग गॅप घेऊन मुलं येणार आहेत, हे थोडंसं टीचर्सनी लक्षात घ्यावं, शाळांनी लक्षात घ्यावं, की थोडासा तो गॅप भरून काढायला आपल्याला वेळ द्यावा लागणार आहे. नॉट ओनली जस्ट रायटिंग स्किल्स, इवन रीडिंग स्किल्स फॉर दॅट मॅटर मे हॅव गॉट अफेक्टेड. दुसरी एक गोष्ट आहे की जी मुलं पहिल्यांदाच शाळेत जाणार आहेत, म्हणजे जी प्रीस्कूलर्स विच नेव्हर वेंट टू स्कूल, जनरली काय असतं की ऍट अ सर्टन एज वी ऑब्झर्व सम सेपरेशन एन्झायटी अँड विच इज नॉर्मल. म्हणजे जेव्हा 3 वर्षाचं मूल पहिल्यांदा शाळेत जातं ते हमखास रडतं. म्हणजे पहिल्या दिवशी रडत नाही, जेव्हा त्याला जाणवतं की रोज आता आईपासून सेपरेट होणार आहे तेव्हा ते पहिल्या आठवड्यात रडतं आणि मग सेटल व्हायला लागतं. पण ती फेज त्यांच्या आयुष्यात अजून आलेलीच नाहीये. त्यामुळे कदाचित ती आता आपण 4.5 वर्षाचं मूल झालंय, 5 वर्षाचं मूल झालंय, तर ती एक सेपरेशन एन्झायटी कदाचित येण्याची शक्यता आहे मुलांमध्ये. Especially those children who also demonstrated some separation anxiety before are likely to again experience that separation anxiety. कारण आता आईची खूप जास्ती सवय झालेली आहे. 24 तास आई किंवा आजी किंवा आजोबा, थोडीतरी वडीलधारी माणूस सतत आपल्या बरोबर आहे, असं होतं. आणि आता सडनली नाव गोइंग बॅक टू स्कूल मे गिव्ह राईज टू सच एन्झायटी इश्यूज. थर्ड इज द फिअर अँड कन्सर्न अराउंड करोना इटसेल्फ. कारण अजूनही म्हणजे there are talks about third wave, अजूनही even though vaccines have come into the picture, we are seeing a lot of, and especially the second wave, I feel it was devastating आणि disastrous म्हणता येईल. कारण
many of us lost our loved ones, young people were lost. त्यामुळे I feel as a community we were grieving. And that grieving is also a process, and children especially, I don't know how they have been coping through these losses. And it's important that they also get a way to express it. त्यामुळे असू शकतं की काही मुलांना fears, anxieties around corona can be very valid. त्यामुळे कोणी जर वर्गात खोकलं किंवा काही शिंकलं किंवा कोणी मास्क लावला नसेल तर अचानक अशी भीती वाटणं, जर त्यांना असा पास्ट एक्सपिरियन्स आला असेल जेव्हा त्यांच्या घरात कोणाला करोना झालंय किंवा some of their relatives have experienced corona, then it's likely that that same anxiety or fear is likely to trigger them and exacerbate their emotional problems. Thirdly, again, teachers have to be mindful that when children will come back together, there will be a natural desire to be along with their friends. The opportunity that they've lost for the 1.5 years, obviously they're going to pounce on it with both hands. म्हणजे मलाही आठवतं, आता recently I met with all my MBBS friends, and we met like never before, and it was such a exciting time ki kiti divsani bhettoy. So similar thing is going to happen when children are going to meet their schoolmates. त्यामुळे तेव्हा teachers have to be a bit considerate and kind. I know that there are social distancing norms. You can encourage the child to wear the mask and maintain, पण जर एखादा मूल बसलं एखाद्याच्या बाजूला तर खूप जास्ती स्ट्रिक्ट किंवा अगदी त्याला छडी न वापरता फार समजुतीने आपल्याला घ्यावं लागणार आहे. त्यामुळे आय थिंक त्यांना एक सेटलिंग इन पिरियड आपल्याला द्यावा लागणार आहे फॉर अ कपल ऑफ वीक्स, जस्ट टू ऑब्झर्व व्हॉट आर द चेंजेस दॅट दे आर नोटिसिंग अमॉंग चिल्ड्रन. अँड नॉट जस्ट चिल्ड्रन, आय थिंक टीचर्स, म्हणजे टीचर्स साठी काही सोपं नव्हतं. म्हणजे हे सगळं ट्रान्झिशन टू ऑनलाईन, ऑनलाईन टू ऑफलाईन, मध्येच ऑफलाईन, मध्येच ऑनलाईन, ऑफलाईन प्लस ऑनलाईन, काय काय प्रकार करावे लागले टीचर्सना, देवाच ठाऊक. And hats off to them who have done this. But again, when it comes to offline, त्यांची anxiety वाढणार आहे, कारण children will not be vaccinated, most likely teachers will be vaccinated. So एक anxiety असणार आहे की अजून there is a fear of contracting infection will be a very valid concern, which I think again as a community, as a school community, we need to have discussions, regular meetings, talking about this, addressing their concerns in a very scientific manner, maybe even taking the advice of a doctor for that matter, who can give very factual information to them. Providing opportunities for vaccination to teachers and staff alike is also a very important part of this. And gradually transitioning back to school, regular school or formal education will be probably a best approach to take. Yeah, thank you so much, ma'am. I think it's going to be a major challenging period for all of us. Yeah, but surely exciting. I'm looking forward to Yes. that time when schools open. Same here, ma'am. But talking about challenges, so I had this case who this child came to the school recently. Standard 3 मधला मुलगा होता हा. आणि तुम्ही जसं आता मगाशी म्हणालात की मॉडेलिंग करतात मुलं, तेव्हा मला एकदम लक्षात आली ही केस. आई बाबा दोघे जण IT मध्ये आहेत आणि 9-9 तास ते त्यांच्या लॅपटॉप्सच्या स्क्रीन समोर असतात. आणि जेव्हा ते मुलाला सांगतात की आता अर्धा तास झाला बरं का, आता बंद कर तुझा मोबाईल, तेव्हा मुलगा म्हणतो हे काय, आता तुम्ही 9-9 तास बसता ते चालतं, मग मी का नाही. तर अशा वेळेला पालकांनी कसं हँडल करावी ही सिच्युएशन? अगदी बरोबर आहे त्या मुलाचं, मी तर म्हणेन. आणि खरंच कठीण प्रश्न आहे त्या पेरेंट्ससाठी पण, कारण काय करणार, एकुलते एक मुलं आहे. ऍटलीस्ट सिबलिंग असलं तर, एक मी बघितलंय की ज्यांना सिबलिंग्स आहेत, घरात कोणतरी दुसरं मुलं आहे, ऍटलीस्ट दे हॅव सम कंपॅनियन टू प्ले विथ और शेअर विथ. आजी आजोबा आहेत ज्यांच्या बरोबर थोडस खेळता येऊ शकतं. पण जे वर्किंग पेरेंट्स आहेत, ज्यांना एकुलते एक मूल आहे आणि तिघही घरात अडकलेले आहेत, अशांनी काय करायचं हा एक मोठा प्रश्न आहे. तर पहिली गोष्ट म्हणजे व्यवस्थित मुलाशी बोलणं, त्याच्या लँग्वेजमध्ये त्याला समजवणं, त्याच्या एज अप्रोप्रिएट लँग्वेजमध्ये, की बा माझं हे काम आहे, हे मला माझ्या बॉसनी सांगितलंय, हे 9 तास माझ्यासाठी हे काम आहे, ते मला करावं लागणार आहे. आणि तुझं काम काय आहे, तर तुझ्या टीचरनी दिलेलं तुझी शाळा आहे, हे तुझं काम, बरोबर. त्यामुळे हे 3 तास जेव्हा तू स्क्रीनवर असतोस, ही तुझी शाळा आहे, 3 तास झाले की तुझी शाळा संपते. माझी शाळा 9 तास चालते. हे काम म्हणजे माझी शाळा आहे जी मला करावी लागणार आहे,
कारण आई बाबा काम करतात का, तर त्याच्यानी पैसे येतात घरी आणि पैशातनं मग आपण काही काही गोष्टी खरेदी करू शकतो, आपण काही काही आणू शकतो, तुझ्यासाठी खेळणी आणू शकतो. त्यामुळे काम करणं तर आम्हाला गरजेचं आहे. आणि पण आपण एक मी तुला प्रॉमिस करू शकतो किंवा म्हणजे पेरेंट्स अशा प्रकारे काही त्यांना समजूत घालू शकतात की 9 तास झाले की मात्र मी हे ठेवून देणार आहे आणि आपण थोडा वेळ एकत्र घालवणार आहोत. आणि तू सांग तुला काय गोष्टींमध्ये इंटरेस्ट आहे किंवा तुला काय खेळायला आवडतं, तुला तुला काय करायला आवडेल तुझ्या मोकळ्या वेळात. आणि जास्ती लेक्चरबाजी न करता म्हणजे असं तू केलंस ना तर इट इज गोइंग टू डॅमेज युअर आईज. व्हॉट, दिस इज गोइंग टू गिव्ह यू राईज टू लॉट्स ऑफ प्रॉब्लेम्स. तुला स्क्रीन ऍडिक्शन होत आहे असं मला वाटतंय असं बोलण्यापेक्षा, कारण ते त्यांना नाही समजणार आहे. हे लॉंग टर्म कॉन्सिक्वेन्सेस आपल्याला माहिती आहे. त्या मुलासाठी ते अतिशय छान जग आहे जिथे कोणी डिस्टर्बन्स नाहीये. मला छान मजा येते त्याच्यातनं, मला छान डोपामिन रिलीज होतंय ज्याने मला छान वाटतंय. मला मित्रमैत्रिणी आता खेळता येत नाही खाली जाऊन, तर मी करायचं तरी काय, आणि दिस इज द बेस्ट वे ऑफ स्टिम्युलेशन. तर पालकांनी थोडा वेळ काढून त्या मुलाबरोबर बसावं आणि सांगावं तुला काय काय आवडतं करायला. अरे तू तर हे करायचंस ना पूर्वी, अरे आपण तो पियानो क्लास लावला होता, तू पियानो छान वाजवतोस, तू गाणं किती छान म्हणतोस, हल्ली तू नाही म्हणत, आपण म्हणूया का, मग कुठलं आवडतं तुला. मग त्याच्यात काही त्यांना हेल्प हवी असेल, समजा एखादा क्लास करायचा असेल, हॉबी क्लास, तर करू दे ना, ऑनलाईन आहेत अवेलेबल, ते ते तर तुम्ही जरूर करू शकता. तर ज्या त्याच्या कला आहेत किंवा त्याच्या हॉबीज आहेत त्यांना डेफिनेटली तुम्ही प्रोत्साहन द्या. त्याच्यासाठी जी लागणारी मदत आहे, त्याच्यासाठी जी लागणारी साधनं आहेत ती उपलब्ध करून द्या. त्याच्यानंतर अगदीच स्क्रीन नाही असा अट्टहास पेरेंट्सनी कृपया धरू नये असं मला तरी वाटतं. कारण मलाही आठवतं आणि मीही हा अट्टहास धरलेला आहे बरं का. कारण अमेरिकन अकॅडमी ऑफ पिडियाट्रिक्स असं म्हटलं होतं की स्क्रीन टाइम अगदी लिमिटेड असला पाहिजे. पण आता त्यांनी त्यांच्या गाईडलाईन्स बदलल्या जेव्हापासून हा पॅन्डेमिक आला आहे. तर आता लेट्स एक्सेप्ट की स्क्रीन्स आर अ पार्ट ऑफ आवर लाईफ अँड वी कॅनॉट डू अवे विदाउट इट. आणि प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी असते. जर 2 IT प्रोफेशनल्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द लॅपटॉप टू टेल देअर चाइल्ड की कम्प्लिटली स्क्रीन अवॉइड कर इज लाईक टेलिंग देम की डू नॉट फॉलो माय पेरेंट्स ॲट ऑल. मग ते कुठलंच तुमचं बोलणं ऐकणारही नाहीत. कारण जर आई बाबा बरोबर अनुकरण करत नाहीयेत तर मग मी कशाला ऐकू त्यांचं, असं आहे. तर अगदीच त्या स्क्रीनला पासून त्यांना ओढू नका. एक निगोसिएशन ऑलवेज वर्क्स. ओके, व्हॉट डू यू वॉन्ट टू वॉच, ओके कॅन वी फिक्स अ टाइम, ओके त्याच्यानंतर तू काय करणार आहे. सो मेक शुअर की यू आर अवेअर ऑफ व्हॉट शेड्युलिंग दे आर डुईंग. अगेन इट हॅज टू बी इन कन्सेंट विथ व्हॉट दे वॉन्ट अँड व्हॉट दे लाईक टू डू. इफ दे इन्सिस्ट की नाही मला स्क्रीनच पाहिजे आहे, अगेन आय वुड से की तेव्हा मग यू कॅन इंट्रोड्यूस or even seek help for that matter. जर खूपच जास्ती it is becoming a tug of war where the parents are really finding it hard to set a limit, then of course seek a professional help. कसं होतं की आपण पेरेंट्स ना स्वतःवर खूप जास्ती परफेक्शनिझम आणतो की अरे बापरे, म्हणजे मी हे सगळं व्यवस्थित केलंच पाहिजे, नाहीतर आय एम अ बॅड पेरेंट और आय एम हॉरिबल पेरेंट. मी का स्वतःहून नाही, बाकी सगळे पेरेंट्स मॅनेज करतात, मी का करू नाही शकत. अरे प्रत्येकाची परिस्थिती वेगळी आहे, प्रत्येकाचे अनुभव वेगळे आहेत, प्रत्येकाचं फुल वेगळं आहे, प्रत्येक पेरेंट वेगळं आहे. त्यामुळे हेल्प लागली तर ती घ्या, त्याच्यात लाजू नका. ती हेल्प मग जरूर एखाद्या नेबर कडनं मिळत असेल तर ती घ्या, तुमच्या आई वडिलांकडनं मिळत असेल तर ती घ्या, तुमच्या टीचर्स कडनं मिळत असेल तर घ्या, काउन्सिलर्स कडनं पाहिजे असेल तर घ्या. सो वेअर रिक्वायर्ड डू टेक हेल्प, डू नॉट हेजिटेट. त्याला रिप्लेस गॅजेट्सनी मात्र निश्चित नका करू की बाबा तुला काहीच मिळत नाहीये तर घे हे गॅजेट आणि बघत बस, हे जरूर मात्र करू नका. पण अशा काही गोष्टींनी तुमच्या मुलाला जर इफ यू कॅन कीप हिम अवे फ्रॉम एक्सेसिव्ह स्क्रीन टाइम, then definitely I would encourage ki again in a very calm, nice manner you can definitely do it. ऍब्सोल्युटली. आय थिंक पेरेंट्सची आता थोडीशी भूमिका अशी होत असेल की आम्हाला कळतंय पण वळत नाहीये, पण निश्चित ऍज टाइम पासेस ते पेरेंट्स पण सेटल होतील. ऑल्सो ऍज यू मेन्शन्ड इन युअर लास्ट आन्सर की काही गेम्सद्वारे पण त्यांना कॉम्पिटिशनची भावना किंवा हरणं जिंकणं, हरण्यातही मजा असते, हरता आलं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी शाळेत न जाता आपण घरी त्यांच्या बरोबर त्यांना जाणून घेऊन त्यांना सांगू शकतो. डेफिनेटली. अगदी म्हणजे त्याचंच उदाहरण द्यायचं झालं तर बोर्ड गेम्स.
किंवा आमच्याकडे तो बाल्कनीत पडला होता कॅरम लॉकडाऊनच्या आधी, आणि लॉकडाऊन झाल्यावर आठवण झाली की कॅरम बोर्ड सुद्धा आहे घरी. मग तो खेळायला लागल्यावर असं जाणवलं की धाकट्या मुलीला हरण्याची सवय नाही. हरली की लगेच आय डोंट वॉन्ट टू प्ले, आय एम नॉट गोइंग टू प्ले, दिस इज नॉट फेअर, आय वॉन्ट टू विन. मग मग यु नो दॅट अलाउड अस टू एन्श्युअर की असं अजून खेळलं पाहिजे. मग उनो खेळा तिच्याबरोबर, पत्ते खेळा, मग त्याच्यात हरलं तरी चालतं, काही होत नाही. किंवा जिंकलं म्हणजे काही सगळं मिळालं असं नाही. आणि हरणं आणि जिंकणं हा गेमचा एक पार्टच आहे. आणि देर इज नो लॉस टू इट, यू इन फॅक्ट लर्न फ्रॉम इट. So I think it's very important that families engage in such type of games with each other, involving your partner, involving your children, involving all family members together. Because remember, this is a difficult time, not just for kids, not just for parents, but even for elderly people. So involve them, be a unit. टीचर्स कसं शाळेत टीचर्स, मुलं मुलं मैत्रिणी मित्र असं असं कुटुंब असतं. तसंच आता एक कुटुंब आहे आपलं, आणि त्याच्यामध्ये आपण कसं खेळीमेळीने, उत्साहाने, आनंदाने जितकं राहू तितकं ते, म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशनला मी इतकं महत्व देणार नाही जितकं या गोष्टीला देईल. की घरातला ताण कसा आपल्याला कमीत कमी ठेवून कसं एक खेळीमेळीचं वातावरण ठेवता येईल. त्याचबरोबर या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत जे इम्पॉर्टंट आहेत. म्हणजे नाही असं नाही की डिसिप्लिनही गरजेची आहे, स्क्रीन टाईमही लिमिटेड असणं गरजेचं आहे. मुलांना जर खाली खेळायला परवानगी देता आली तर नथिंग लाईक इट. जर अशी काही फॅसिलिटी असेल जिथे मुलांना चॅनलाइज करता येईल त्यांची एनर्जी, तर जरूर करू द्या. ती जर घराच्या बाहेर नसेल तर घरात करू द्या. मग दोरीच्या उड्या मारा किंवा जिने चढायला लावा. जर एखादं तुम्ही टॉल स्टोरी बिल्डिंग मध्ये असाल तर त्यांना खाली जाऊन वरती येऊ दे, जिने चढू दे. थोडी फिजिकल एनर्जी कुठेतरी तरी चॅनलाइज व्हायला हवी, आणि लाईफस्टाईल साठी पण ते चांगलंच आहे सब ऍक्टिव्हिटी. आणि नेहमी सांगते, आपण अनुकरण केलं तर ती मुलंही शिकतील. त्यामुळे आमच्याकडे तर असं आहे की आजी आजोबा व्यायाम करतात, सकाळी योगा करतात, मी योगा करते, माझे मिस्टर जिम मध्ये जातात. त्यामुळे आपोआपच मुलींनाही त्याची, म्हणजे आधी असं वाटतं की नीरजा उठ आणि योगा कर माझ्या बरोबर. पण आता नीरजाला योगाची आवड नाहीये, पण नीरजाला चालायची आवड आहे किंवा सायकलिंगची आवड आहे, आणि ती ते अगदी व्यवस्थित करते. किंवा ते बॅडमिंटन खेळायला जाते, आणि आम्ही तिला थांबत नाही. कारण बाहेरच्या वातावरणात, खुल्या मैदानात जितकं ऑक्सिजन आणि फ्रेश एअर आहे तितकं घरात राहून नाहीये, हे आम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे आम्ही त्यांना तेवढी फ्रीडम देतो, आणि डेफिनेटली एनकरेज देम फॉर लॉट ऑफ फिजिकल ऍक्टिव्हिटी. खेळायला आम्ही बंधन कधीच घालत नाही. मास्क लावून धाकटी मुलगी खेळायला जाते आणि मनसोक्त खेळून येते. ती खेळून आली की छान दमते, मग जेवते आणि झोपते. त्यामुळे जेवण, झोप, आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवा की मुलं जेव्हा टायर्ड होतात तेव्हा त्यांना भूक लागलेली असते किंवा त्यांची झोप नीट झालेली नसते. या 3 गोष्टी प्रमुख कारण असतात चिडचिडेपणाचे. पहिलं ते सगळं सेट आहे की नाही ते आधी त्याचं बघून घ्या. चिडचिडेपणा का आहे ह्याचाही एक अंदाज लावा. हा, थोडी चिडचिडेपणा या पॅन्डेमिक काळात वाढलेली दिसते. ती पण का तर अगेन लॅक ऑफ स्टिम्युलेशन, लॅक ऑफ लॉट ऑफ ऍक्टिव्हिटी, लॅक ऑफ सोशल इंटरॅक्शन्स. तर ती कशी मिळवता येतील मुलांना? कधी एक फॅमिली झूम मीटिंग लावा, कधी त्यांना व्हिडिओ कॉल करून द्या त्यांच्या कझिन्स बरोबर. लेट देम इंटरॅक्ट विथ त्यांचे मित्रमैत्रिणी असतील तर कधी एखादा व्हिडिओ कॉल लावून दिला, छान बोलतात एकमेकांनी, मस्त मजा येते बघायला त्या लहान मुलांना एकमेकांची. हाय, व्हॉट आर यू डुईंग, यू वॉन्ट टू सी माय टॉय, यु नो आय गॉट दिस, आय मेड दिस. म्हणजे त्यांना ते शेअर करायचं असतं. तर कोणीतरी लागतं शेअर करायला. आई वडील नाही आहेत, बिझी आहेत, खूप आहेत, तर मग कोणीतरी तरी लागतं ना शेअर करायला. असं कसं? तर मग ती त्यांची ती भावनिक नीड आहे जी त्यांना मग ती त्याद्वारे मीट करता येते. त्यामुळे या सगळ्या छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत ज्या फार काही खर्चिक पण नाहीये, त्याला काही वेळ द्यावा लागत नाही आणि सोप्या आहेत करायला. तर निश्चित करून पाहाव्यात. आय थिंक इट्स पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटिंग. If you have tried a certain way and it has failed, it's time to explore another way. There is nothing like failing in parenting. You all are great parents and I'm no expert to give you any advice. I think you're all doing beautiful jobs. But simple thing, एखाद्या रेसिपी आपली बिघडली तर आपण काय करतो की ठीक आहे आज जमलं नाही, काय बरं चुकलं, हा आज मीठ कमी झालंय, नेक्स्ट टाइम वी बी मोर माइंडफुल व्हाईल पुटिंग द सॉल्ट. तसंच आहे ते. ती एक छानशी रेसिपी आहे आपली फॅमिली म्हणजे, आणि त्याच्यात कमी जास्त इन्ग्रेडियंट झाले की थोडंफार
ऊपर नीचे होता रहता है, पार्ट ऑफ द गेम. पण त्या स्पिरिटनी ते घ्या. फार त्याच्यात एकदम मनाला लावून घेऊ नका स्वतःच्या की बापरे मी असं कसं केलं वगैरे, काही नाहीये तसं. फॉरगिव्ह युअरसेल्फ, फॉरगिव्ह द चाइल्ड. Life moves on and they will be able to successfully lead their life, provided you give them that positive space to grow. Wow, you put this so beautifully, ma'am. Definitely. I think तुम्ही पालकांना खूप ऑप्शन्स दिलेत आणि if they are finding it difficult to choose these options, of course, counselors are always there to help them, guide them. Yeah. Yes. As rightly said by you, ma'am, parents, they try to give their best in, parenting their children. So coming to my next question, children who had leadership qualities did not get any opportunity. Children who were excellent in sports did not get any field training. We know that each child is different. So with the current online education, how will it impact their personalities? Good question. I agree ki again it's like त्यांना बांधून ठेवल्यासारखं झालंय की where they would have got ample opportunities to participate in extracurricular activities, sports, things that they really love to do in a school environment. Of course, the opportunities provided are now in a very different way. There are still competitions that the schools are conducting on an online mode though, which limits to some extent their ability to express or to develop their potential to the optimum. But again, all is not lost. What I want to say is the innate abilities मुलामध्ये असतात, nobody can take it away from them, not even this pandemic. Thanks, at least तेवढं तरी आपल्या हातात आहे की ते ability घेऊच नाही शकत. If children are excelling in sports and something that they've not been able to do because of lack of grounds or lack of classes not being operating, then encourage fitness. Even आपल्या Olympics मधले I'm talking about what they have shared in the newspaper मध्ये वगैरे जे आलं होतं की त्यांनी काय केलं when they could not participate or when they could not really get the guidance of their coaches. They really focused on their fitness. They really did things at home. Exercise, physical activity at home is something that definitely parents can encourage them to do and involve them in as well. Secondly, find alternatives. Always there, if one thing does not work, look for alternatives. So what is the next best alternative to what is available? So if there are online opportunities for learning a particular thing, whether it's piano, music, dance, then allow the child to engage in that, and that will keep up with their practice and rehearsal. कारण या सगळ्या गोष्टींमध्ये जितकं टॅलेंट आहे तितकंच रिहर्सल अँड प्रॅक्टिस आहे. कारण वी आर इन अ कॉम्पिटिटिव्ह वर्ल्ड, वी कांट डिनाय दॅट. आणि जर एखाद्या गोष्टीत तुम्हाला लीडर व्हायचंय किंवा एक्सेल करायचंय तर इट कॅनॉट बी लेस एम्फसाइज द नीड फॉर रिहर्सल अँड प्रॅक्टिस. पण मग ती सरावाची प्रॅक्टिस त्यांना थोडीशी घरात करू दे. इतरांसमोर जेव्हा कधी अपॉर्च्युनिटी मिळेल थोड्या सोशल सर्कलमध्ये त्यांना ते डेमॉन्स्ट्रेट करण्याची अपॉर्च्युनिटी द्या, जिथे त्यांना ती लिडरशिप अपॉर्च्युनिटी घेता येईल. शाळेत काही एखादा अपॉर्च्युनिटी मिळाली, ग्रॅब इट विथ बोथ हँड्स. त्यामुळे थोडंसं त्याच्यात आपल्याला इनोव्हेशन आणावं लागणार आहे, थोडीशी आपली क्रिएटिव्ह थिंकिंग त्याच्यात वापरून अशा प्रकारे त्याला आपण वाव देऊ शकतो तरीही. आणि जसं मी म्हटलं की ती इनेट अबिलिटी कोणी हिसकावून घेऊ शकत नाही. ते एकदा सगळं पूर्ववत झालं की दे विल बाउन्स बॅक. In fact, children are much more resilient, much more flexible than us as adults. आणि त्यामुळे ते जितके छान अडॅप्ट झाले या कोरोना पॅन्डेमिकला तितकेच छान ते नंतरही होतील. त्यामुळे इतकं टेन्शन घेण्याची काहीच गरज नाही. थँक्यू मॅम. येस, आय थिंक हा माझा पुढचा प्रश्न थोडासा वेगळा आहे मॅम, पण मला तो थोडा महत्वाचा वाटतो म्हणून मी मुद्दाम विचारणार आहे. आपण असं म्हणतो की ऍज सायकोलॉजी प्रोफेशनल्स की प्रत्येकाला, प्रत्येक ह्युमन बिईंगला त्याची स्पेस देणं हे खूप महत्वाचं आहे. मे इट बी अ चाइल्ड ऑफ स्टँडर्ड 3 or a person who is age 80. So every human being needs space. तर हे मुलं आजकाल खूप डिमांड करतात की ही माझी स्पेस आहे, मी दार लावून बसणार किंवा मी हवं ते बघणार.
दॅट इज माय राईट आणि असं सगळं. सो हाऊ डू पेरेंट्स टॅकल दिस इश्यू? ऑफकोर्स या वयामध्ये त्यांना सायबर सिक्युरिटी किंवा या गोष्टी माहिती सुद्धा नसतात. So sometimes parents do find out that the child is watching some porn websites or has gone to something very inappropriate. तर अशा वेळेला कसा हा इश्यू डील करावा पालकांनी? बरोबर, अगदी अगदी फार गंभीर आणि महत्वाचा प्रश्न तू मांडलायस मेधा. कारण डेफिनेटली म्हणजे सायबर बुलिंग आणि ऑनलाईन प्रिडेटर्स हे होतेच पूर्वीपासूनच, पण या पॅन्डेमिकच्या काळात बिकॉज एव्हरीथिंग हॅज मूव्ड टू ऑनलाईन and because youngsters are more and more on social media now, definitely this cyber crimes, cyberbullying, online predatory behaviors have increased many fold. त्यामुळे त्याबद्दल पेरेंट्सनी जागरूक राहून मुलांशी त्याच्याबद्दल संवाद साधणं महत्वाचं आहे. आता तू एक छान मुद्दा मांडलास की मुलांना आपली स्पेस हवी आहे आणि दरवाजा बंद करून बसतात, आणि हे घरोघरी दिसतं की असं ह्याच्यावरनं टॉग ऑफ वॉर, नाही बंद करायचा दरवाजा, मी सांगितलंय ना तुला नाही बंद करायचा म्हणजे नाही बंद करायचा. मूल म्हणत मी बंद करणारच, यू आर टेकिंग अवे माय प्रायव्हसी. आणि उलट जितकं तुम्ही जसं म्हटलं की जितकं तुम्ही रिजिड राहाल तितकी मुलंही रिजिड राहणार. तुम्ही जोरात बोललात तेही जोरात बोलणार, तुम्ही नाही म्हटलं ते अजून नाही म्हणणार. तर त्याला मधला मार्ग कुठला? तर त्या मुलाशी ओके तू जाणून घेणं, त्यांचं विश्व जाणून घेणं फार महत्वाचं आहे. कारण काय आहे की जसं मी म्हंटल, अडॉलेसन्स जो एज आहे तो अतिशय क्युरिओसिटीचा एज ग्रुप आहे. म्हणजे जेव्हा सेक्शुअल क्युरिओसिटी खूप वाढते, सेक्शुअल डिझायर्स खूप वाढतात, अट्रॅक्टिव्हनेस टू इदर द सेम सेक्स, अपोजिट सेक्स, विच एव्हर इज देअर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, त्याप्रमाणे ते वाढतं. आणि बिकॉज द हॉर्मोन्स आर सर्जिंग, the need for expressing this sexual desires also becomes very strong. आणि त्याच्यात जर त्यांना योग्य सल्ला मिळाला नाही तर मग अशा चुकीच्या काही गोष्टी करणं हे त्यांना कळत नसतं आणि हे चुकीचं आहे. त्यांच्या दृष्टीने दे आर एक्सप्रेसिंग देअर नीड. सेक्शुअल डिझायर सेक्शुअल नीड्स असतात माणसाच्या, ज्याला जर वाट नीट मिळाली नाही तर मग ते अनहेल्दी वेजनी एक्सप्रेस होतं. कालच आमचं एक सुंदर सेशन झालं सेक्शुअल हेल्थवर, आणि त्याच्यात एक्सपर्ट्स होते जेही तेच सांगत होते की पॉर्नोग्राफिक साइट्स म्हटलंस तू तर दे आर वन ऑफ द मोस्ट पॉप्युलर वेबसाइट्स ऑफ ऑल द वेबसाइट्स इन द वर्ल्ड. आणि त्या मशरूमिंग म्हणजे अशा हजारो पॉर्नोग्राफिक साइट्स आहेत. तर का? कारण तेवढी डिमांड आहे त्याला, कारण त्यांचे ते सेक्शुअल नीड्स पीपल आर एबल टू मीट. तर पेरेंट्स नीड टू बी अवेअर की अशा काही गोष्टी आहेत, पण त्याच्यातनं अनसेफ प्रॅक्टिसेस काय आहेत? तर एक तर पोर्नोग्राफी ॲज अ मीन्स ऑफ सेक्शुअल एक्साइटमेंट गोष्ट वेगळी, बट इफ इट बिकम्स अ कॉन्स्टंट नीड फॉर सेक्शुअल स्टिम्युलेशन, then you have to understand that it's going towards a deviation in behavior and it can become an addiction. दूसरी गोष्ट है कि you have to let your child know कि whatever they post online stays online. There is nothing like privacy on social media. There is nothing like deleting. तुम्ही डिलीट केलं असेल, डिलीट फॉर एव्हरीवनचं ही ऑप्शन असतं, पण ते एकदा ते पोस्ट झालंय, इट इज देअर. यू हॅव लेफ्ट अ फुटप्रिंट ऑन द सोशल मीडिया पेज विच इज ऍक्सेसिबल टू एव्हरीवन. आणि हे लक्षात घेणं फार महत्वाचं आहे. त्यामुळे हे डिस्कशन्स होणं घरात महत्वाचं आहे की काय हे मुलांना सांगणं गरजेचं आहे की फोटोज, प्रायव्हेट इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऍड्रेस, स्वतःची माहिती, पासवर्ड स्वतःच्या बेस्ट फ्रेंडलाही शेअर न करणे हे खूप महत्वाचं आहे. व्हॉट्सअपवर बरेच मुलं फोटो काढून पाठवतात किंवा अशा कुठल्या सोशल मीडियावरही स्वतःचे फोटोज काढून पाठवतात. तर त्याला किंवा पेरेंटना जर जाणवलं जर आपलं मूल असं करतंय तर लगेच त्याच्यावर रिॲक्ट नका करू की काय केलंस तू, काय तुला समजत नाही का, अशाने काय काय होऊ शकतं, असं बोलण्यापेक्षा एक पॉज घ्या पहिलं. कारण आपलं इमोशनल ब्रेन ऍक्टिव्हेट झालंय ह्याची जाणीव घ्या. आता कसं आहे, आपलं एक थिंकिंग ब्रेन आहे, आपल्याला एक विचार करण्याचा मेंदू आहे आणि एक आपला भावनिक मेंदू आहे. हा भावनिक मेंदू अनफॉर्च्युनेटली फार पटकन रिॲक्ट करायला शिकलाय, कारण
पूर्वजन्मापासून आपला भावनिक मेंदू पहिला डेव्हलप झाला आणि मग थिंकिंग ब्रेन इव्हॉल्व्ड लेटर. त्यामुळे जेव्हा कुठली गोष्ट स्ट्रेसफुल घडते आजूबाजूच्या वातावरणात, तेव्हा आपला भावनिक मेंदू पटकन त्याला रिॲक्ट करायला नॅचरल टेंडन्सी असते. पण जर आपण तिथेच पॉज बटन दाबलं आणि विचार केला ह्याच्याबद्दल त्या मुलाच्या दृष्टिकोनातून की का बरं असं केलं असावं, तर कदाचित मग त्याच्यातनं संवाद निर्माण होऊ शकतो की बाबा ओके, आज तू फोटो का पोस्ट केला होतास का रे, अच्छा मग काय मग काय तुमचं काही डिस्कशन चाललं होतं का वगैरे असं. यू कॅन जनरली इनिशिएट अ कॉन्व्हर्सेशन अँड देन लेट द चाइल्ड नो की व्हॉट डुईंग दिस कॅन बी रिअली रिअली डेट्रिमेंटल. कारण हे नॉट ओनली दिस यू हॅव ऍक्सेस टू इट बट मेनी पीपल हॅव ऍक्सेस. आणि अनफॉर्च्युनेटली बघणार आहे न्यूजपेपरमध्ये किती अशा न्यूज येतात. सो मेक देम अवेअर ऑफ द रिअल वर्ल्ड. The social media versus a world, that's a fake world, and that's not your authentic world. That awareness needs to come in through the parents, educating them in the right manner. आणि दुसरी गोष्ट आहे की again expecting them to immediately change the behavior may not happen. मी आज सांगितलंय, 2 दिवसांनी मी परत बघते त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केलं, मग माझा उद्रेक होतो की मी तुला सांगितलं होतं ना, परवाच तुला तुझ्याशी बोललो होतं की नाही करायचं असं म्हणून. अशा बोलल्याने काय होतं की मुलं डिफेन्सिव्हवर जातात की ठीक आहे, माय पेरेंट्स आर व्हेरी रिजिड, दे डोंट अंडरस्टँड व्हॉट आय एम गोइंग थ्रू. हे वाक्य तुम्ही कॉन्स्टंटली ऐकाल. तुम्हाला जर अडॉलसंट मुलं असतील तर यू डोंट नो व्हॉट वी आर गोइंग थ्रू, यू डोंट नो माय प्रॉब्लेम्स, यू कांट अंडरस्टँड व्हॉट वी आर डुईंग. So rather than giving them a lecture or commenting or constantly giving them motivational talks, त्यांच्या भावनिक जगात थोडंसं पोहोचण्याचा प्रयत्न करा की काय बाबा काय चाललंय सध्या, अरे काय म्हणतो तुझा मित्र हा किंवा तुझी मैत्रीण कशी आहे, काय आज व्हॉट आर युअर प्लॅन्स फॉर द वीकेंड, काय ठरवलंय तुम्ही मित्रमैत्रिणींनी, आज कुठला गेम खेळणार आहात, अच्छा या गेम मध्ये मग काय करता तुम्ही, मग काय त्याच्यात just make sure ki whatever apps they are on, that they are cyber safe, that there are some safety norms, that they are not AO नावाचे काही गेम्स असतात म्हणजे adults only, त्याच्यावर तर नाही आहेत ना याची खात्री करून घ्या. Make sure you have access to their passwords. Again, don't take it by force. त्यांच्यावर पाळत ठेवून किंवा त्यांना त्यांच्या नकळत काहीतरी आपण करताय असं बिलकुल करू नका, कारण त्यामुळे मिसट्रस्ट निर्माण होतो आणि मग मुलांना वाटतं की आय कांट ट्रस्ट माय पेरेंट्स बिकॉज दे माइट बी स्पाइंग ऑन मी और दे माइट बी जस्ट कीपिंग अ वॉच ऑन मी ऑल द टाइम. ते करण्यापेक्षा उघड सांगा की आय नो दॅट यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड, आय एम ओके विथ दॅट as long as boundaries, that it is safe, you're not posting anything personal, as long as you're making sure you're safe, because after all what we are worried about is your safety. As long as that is observed, there is no harm in talking to your friends, there's no harm in playing video games for that matter. Make sure that there are video games which are age appropriate, again where you're observing that they're not spending too many hours on it, where it is becoming an addiction, where they're giving up. असं पण मी बघितलंय मुलांमध्ये. म्हणजे आय शेअर अ केस जी आली होती म्हणजे आमच्याकडे, आणि द चाइल्ड हॅड डिप्रेशन. म्हणजे त्या मुलाला तो कॉन्स्टंटली स्क्रीनवर असायचा, coming from a not very upper middle class family, coming from a lower to middle socioeconomic background. 10 का 12 वर्षाचा मुलगा होता आणि he was spending excessive time on his mobile playing video games. आणि त्याच्यानंतर he was not changing his clothes, he was not eating his food, he had lost considerable weight. तो कपडे बदलायचाच नाही, म्हणजे आईने त्याला कितीही सांगितलं तरी कपडे बदलायचा नाही. मग नंतर आई मोबाईल घ्यायला लागली त्याच्याकडनं, तर हा काय करायचा, बहिणीचा मोबाईल घेऊन त्याच्यावर खेळायचा. आणि हे आईला माहितीच नव्हतं की हा बहिणीचा मोबाईल घेतोय. त्याच्यानंतर असं झालं की त्यांनी सोशल मीडियावर असं काहीतरी पोस्ट केलं जे त्याला मित्राच्या आईकडनं याच्या आईला कळलं की त्यांनी अशी काही कमेंट टाकलेली की मला जगायचं नाहीये वगैरे असं. आणि मग त्या आईला तेव्हा जाणवलं की काहीतरी गडबड आहे, आणि या मुलांनी अक्षरशः इव्हन एक अटेम्प्ट केला होता. तोपर्यंत त्यांनी काही औषधं ओव्हरडोस केली होती. आणि मग त्या पेरेंट्स गॉट अलार्म, दे गॉट हिम टू मी. तर ते मूल इतकं गप्प होतं, ते काहीच बोलत नव्हतं, म्हणजे ना हो ना नाही.
काही विचारलं तरी माहित नाही हेच उत्तर होतं. फायनली आम्ही थोडं सायकोलॉजिकल टेस्ट केला, ज्याच्यावरनं आम्हाला त्याचं थिंकिंग काय आहे याचा अंदाज आला. मग असं जाणवलं की ही डिप्रेशनची सुरुवात आहे आणि मग त्याला औषधं द्यावी लागली. पण ते औषधं दिल्यावर पॉझिटिव्ह न्यूज अशी आहे की तो मुलगा पूर्ववत झालेला आहे 100%. आणि त्याचे आई वडील अतिशय खुश आहेत की त्यांना त्यांचा मुलगा परत मिळाला. आणि म्हणजे व्हॉट आय वॉन्ट टू एम्फसाइज इज की जिथे मदत लागते तिथे ती जरूर घ्या, ती गरजेची आहे. आणि मेंटल हेल्प घेतल्याने किंवा मेडिकेशन्स दिल्यामुळे आपला मूल वेड आहे असं प्लीज गृहीत धरू नका. मानसिक आजार हा कोणालाही होऊ शकतो आणि कुठल्याही वयोगटाला होऊ शकतो. आणि आपण सगळेच वनरेबल आहोत असं मी म्हणेन. कोणीच त्याच्यापासून इन्सुलेटेड किंवा प्रोटेक्टेड नाहीये, कुठलंही आपलं एज्युकेशन बॅकग्राऊंड असू दे. पण आपण सगळेच वनरेबल आहोत. आणि जसं आपण शारीरिक आजारांसाठी मदत घेतो तसंच मानसिक आरोग्यासाठी सुद्धा तितकंच तत्पर राहणं फार गरजेचं आहे. अतिशय चांगल्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आहेत आणि जितक्या लवकर उपचार कराल तितके चांगले परिणाम आम्ही बघतो. आणि हे मी अगदी स्वतःच्या प्रॅक्टिस मधनं सांगतेय की जी मुलं लवकरात लवकर आमच्याकडे येतात ती लवकरात लवकर बरी होतात. हा सिंपल इक्वेशन आहे जे पेरेंट्सनी जरूर लक्षात घ्या. Since you were talking about the adolescent age and the cyber security related to them, there's a question put by a parent on the YouTube. We have time constraints, so I'm taking that question in between. The parent is asking that, especially in adolescent age and 9th and 10th standard, children have this attraction for opposite sex, and especially there is a lot of teasing going on. I have a boyfriend, you don't have a boyfriend. Oh, I have a girlfriend, you don't have a girlfriend. So when they do this, how can parents manage? So parents need to go back to their adolescent and think काय करायचं ते. कारण again as I said it's a natural thing की attraction develop होणं, चिडवणं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड this is all going to happen. त्याच्यावर तुम्ही निर्बंध लावू शकतच नाही आणि लावूही नये, कारण त्याच्यातनं ते बरंच शिकतात. हा, पण त्याच्यातनं जर मुलाला बुलिंग होत असेल, त्याच्यावरून त्याला खूप खाली पाडलं जात असेल, ज्यामुळे त्या मुलाचं सेल्फ एस्टीम म्हणजे स्वतःचा आत्मविश्वास, स्वतःची इमेज जर त्या मुलाला निगेटिव्ह निर्माण करत असेल या सगळ्या गोष्टींमुळे, तर डेफिनेटली त्याच्यात लक्ष घालण्याची गरज आहे. आणि अगेन असंही बघतं म्हणजे त्याला एक असं एक कोरिलेशन आहे, म्हणजे ज्या मुलांचं सेल्फ एस्टीम लो असतो दे ऑल्सो टेंड टू गेट बुलीड व्हेरी इझिली. असंही एक बघतो आम्ही की ज्या मुलांचा आत्मविश्वास कमी, लो सेल्फ एस्टीम आहे, ते जनरली काय होतं की ही मुलं फार डिपेंडंट असतात बिकॉज द सेन्स ऑफ सेल्फ इज लो. त्यामुळे ते इतरांवर अवलंबून असतात टू गेन दॅट सेन्स ऑफ अफेक्शन ऑर सेन्स ऑफ लव्ह. मग त्या मैत्रिणींकडे ते जास्ती ओढले जातात. मग ते जे बोलतील ते तसंच करायचा प्रयत्न करतात जस्ट टू फिट इन. आणि मग ते मुलं त्याचा गैरवापर करायला लागतात, ज्याच्यातून ते बुलिंग चालू होतं आणि मग त्याचे दुष्परिणाम त्या व्यक्तीवर होऊ शकतात. त्यामुळे हा सगळा सायकोलॉजीचा भाग आहे जो पेरेंट्सनी समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे मुलांचा आत्मविश्वास वाढवणं हे खूप खूप गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी त्यांना कधीही त्यांना जज करू नका. त्यांना तुम्ही लेझी आहात, तुम्ही कधीच काही आयुष्यात करू शकणार नाही, अशा प्रकारचे अगदी टोकाच्या गोष्टी बोलतात, मी ऐकलेलं आहे स्वतः. प्लीज बोलू नका. मूल अभ्यासात हुशार नसणं म्हणजे काही करू शकत नाही अशी गोष्ट नाहीच आहे मुळात. आणि त्या वयात त्या गोष्टी मुलं करतातच, तर ती त्याला अगदी तुम्ही घालून पाडून जज करून मूल कसं वाया गेलंय हे असं अगदी अजिबात घरात बोलू नका. सतत प्रोत्साहन करणे, मुलाला चांगल्या गोष्टींना चांगलं म्हणणे, प्रेस करणे, त्यांचं सेल्फ कॉन्फिडन्स वाढवणं हे खूप खूप महत्वाचं आहे. अगदी लहान वयापासून ते मोठ्यांपर्यंत प्रत्येकाला चांगलं वाटतं ना. मलाही जर कोणी म्हटलं वा तुमचं सेशनच छान झालं तर खरंच एक उत्तेजना मिळते की हा आपण चांगलं करतोय, अजून चांगलं केलं पाहिजे, प्रोत्साहन मिळतं. जर मला कोणी म्हणाला काय घाणेरडं तुम्ही सेशन घेतलं की काय बोर करत बसलात, तर नेक्स्ट टाइम मी 10 वेळा विचार करेन सेशन घ्यायचं की नाही. बरोबर आहे की नाही. तर मोठ्यांना सुद्धा कौतुक हवं असतं, तर लहानांचं काय ते तर
त्यांना तर प्रेम आणि त्याच्यासाठी अगदी आसुसलेच असतात ते. त्यामुळे अगदी त्यांना हक करा, प्रेम करा, त्यांच्याशी गोड बोला. आणि आणि अक्षरशः मी सांगते हे, पण मला माहितीये की किती किती कठीण आहे ते, कारण सगळ्याच आपण तारेवरची कसरत केल्यासारखे. मला तर कधी कधी वाटतं, म्हणजे मी संगीतालाही म्हटलेलं आहे की असं मध्ये मला एक काळ आला होता जेव्हा वाटत होता जॉब सोडून घरी बसावं, कारण मुलीकडे लक्ष देता येत नाही, घरात गेल्यावर चिडचिड होते. मग थोडस सेल्फ रिफ्लेक्शन करून जाणवलं की तो प्रॉब्लेम मी घरी बसून सॉल्व्ह नाही होणार, तो माझा प्रॉब्लेम आहे ऍक्च्युली. माझा ताण मला नीट मॅनेज करता येत नाहीये म्हणून ती चिडचिड होते. तो मुलांचा प्रॉब्लेम नाहीये, तो माझा प्रॉब्लेम आहे. तर तो आधी स्वतःवर काम करणं फार गरजेचं आहे. मग मुलं आपोआपच छान होतात आणि छानच होणार आहे सगळं. Absolutely, ma'am. And there is also a parent on the chat who is worried that his 4-year-old daughter is very assertive. So the parent wants to know how can a child in such a young age of 4 years can be so assertive? And a child is very assertive and just always does the opposite of what parents tell her to do. And also she has this obsession of changing her clothes. In a day, she changes her clothes. She changes her clothes for 4 to 5 times, 5 to 6 times. So these are the queries of this particular parent. You like आय नो. असर्टिव्ह आहे का अग्रेसिव्ह आहे पहिले? assertive is the word they have used in the chat. Like, तर मी so how can पेरेंट्स करेक्ट. असर्टिव्ह म्हणजे जिथे आपण दुसऱ्यांना ब्लेम करत नाही आणि वी आर सेइंग मला काय पाहिजे हे मी सांगते. म्हणजे आय वॉन्ट यू टू डू अ सर्टन थिंग रादर दॅन यू शुड बी डुईंग. सो यू शुड बी डुईंग इज नॉट असर्टिव्ह. आय वुड लव्ह यू टू डू दिस इज असर्टिव्ह. आय एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू इज असर्टिव्ह. बट मी किंवा मी हे करू शकत नाही, मी यु नो व्हॉट आय वोंट बी एबल टू डू दिस इज ऑल्सो असर्टिव्ह. तर असर्टिव्ह आणि का अग्रेसिव्ह की यु नो तुम्ही जे बोलताय ते मी ऐकणारच नाही, तुम्ही तसेच आहात, तुम्ही वाईटच आहात, आय डोंट लाईक यू, असं वगैरे जर असेल तर थोडंसं अग्रेसिव्ह होत आहे असं मी म्हणेन. आता झालंय काय, अगेन एक्सपोजर हॅज प्लेड अ मेजर रोल. मुलं काय करतात, मुलं कुठून शिकतात हो? मुलांना काय कुठून आपोआप ज्ञान येत नसतं, राईट? ते बघतच असतात. तर मेक शुअर काय बघतायत मुलं, काय कुठले टीव्ही प्रोग्राम्स कार्टून्स मध्ये सुद्धा बरंचसं अग्रेशन असतं कधी कधी. आणि ते पण कुठले कार्टून्स बघताय ह्याच्याकडे लक्ष द्या. आपण टोन काय वापरतोय मुलांशी बोलताना, आपण अग्रेसिव्हली बोलतोय का? कारण बहुतेक वेळा असं होतं की आपल्यालाच मिरर करत असतात ते, किंवा घरातला इतर कोणी व्यक्ती आहे जो असा बोलतोय का, त्याचं अनुकरण ते करतायत का. तिसरी गोष्ट आहे की काय त्यांची नीड आहे जी ती फुलफिल करतायत थ्रू देअर बिहेवियर. तर अंडरलाईन कॉज काय आहे या गोष्टीसाठी हा जाणून घेणं महत्वाचं आहे. इज देअर समथिंग दॅट द चाइल्ड इज आस्किंग? बिहेवियर इज अ मॅनिफेस्टेशन ऑफ देअर इंटरनल वर्ल्ड. मी नेहमी सांगते मनाचे 3 त्रिकोण आहेत. म्हणजे मन एक त्रिकोण आहे, जसे 3 पोर्टल्स आहेत. आपले विचार, आपल्या भावना आणि आपली वागणूक. आपली वागणूक हे जे सगळ्यांना दिसते, जे आपलं एक्सटर्नल पोर्टल आहे, जे विजिबल आहे. पण हे आपल्या आंतरिक भावनिक मनाचं एक आउटर पोर्टल आहे, आपलं बिहेवियर. त्यामुळे बिहेवियर मधनं काय हे मूल सांगण्याचा प्रयत्न करतंय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. तर त्या 4 वर्षाच्या मुलीशी अरे वा तू फ्रॉक बदलतेस सारखे का ग, काही कारण आहे का, म्हणजे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा. तरी ते बदलतंय आणि डिस्ट्रेस्ड होतंय जर बदलू नाही दिलं. मी सांगितलं आज नाही आज 2च, आईला ना सारखी मग घडी घालावी लागते ना, सारखे कपडे धुवावे लागतात, किती कपडे होतात बघ बरं, किती काम पडतं आईला, नाही होणार होतं असं. असं प्रेमाने जर समजून सांगितलं आणि जर तुम्ही थोडंसं लिमिट सेटिंग करायचा प्रयत्न करा, त्यातूनही जर मूल आक्रस्ताळी होतंय, नाहीच ऐकत आहे, तर मग काउन्सिलरकडे घेऊन जा आणि त्याचा काय नक्की काय प्रॉब्लेम आहे हा बघण्याचा प्रयत्न करा. the father has mentioned, no, the child is not aggressive. So he's against this. Aggression is not there, but yes, maybe he's very assertive. Assertive. And not able to understand that her behavior is kind of causing trouble to the parents. So but at this age, is it expected, and how can she be so assertive in this age? Where she does the opposite of what is being told to her.
अपोजिट जर करत असेल सारखं, तर आपल्याला एक असाही अपोजिशनल डिफाईन्ड डिसऑर्डर नावाचं एक असं आहे, जी मुलं सतत प्रत्येक गोष्टीला अपोजच करतात. अगेन इट नीड्स टू बी असेस्ड इन डिटेल की हा अपोजिशनल डिफायन्सचा भाग आहे का. अगेन ऍज अ सेट, प्रत्येक एजची एक नीड असते. तर 3-4 वर्षाच्या मुलांना सुद्धा स्वतःची इगोसेंट्रिक थिंकिंग असते त्यांचं, म्हणजे सगळं स्वतःचं, मी करू शकते, मी करणार. आणि आता काय झालं की सगळेच मोठे आहेत त्यांच्या वातावरणात, त्यामुळे अनुकरण ते फक्त मोठ्यांचंच करू शकतात. चाइल्डिश बिहेवियर हे राहिलंच नाहीये मुलांमध्ये, कारण मुलं नाहीच आहेत आजूबाजूला. ते चाइल्डिश बिहेवियर सगळं व्हॅनिश होत चाललंय. सगळं मॅच्युअर बिहेवियरच मुलांमध्ये दिसतंय. कारण का, तर सतत मोठ्यांच्याच अवतीभोवती तुम्ही बघाल की जी मुलं आजी आजोबांबरोबर वाढतात ती तशीच बोलायला लागतात. आजी आजोबांसारखंच असं नाही हो करायला पाहिजे, असं ठसक्यात वगैरे पण बोलतात मुलं. तर ते आपोआपच ते त्यांना त्याच वातावरणात सारखे वाढल्यामुळे अशा प्रकारचं वागणूक ती निर्माण होते. सतत मुलांमध्ये राहिलं तर ते मुलांसारखे बोलतात. तर कधी तोही एक भाग असू शकतो. पण अगदी जर तुम्हाला त्याचा त्रास होत असेल किंवा तुम्हाला वाटत असेल की हा एक प्रॉब्लेम आहे, तर आय थिंक की 1-on-1 सेशननी आपल्याला अजून त्याच्यातनं माहिती काढून बघता येईल की हा एक काही डिव्हियंट बिहेवियर आहे आणि काही ट्रीटमेंट लागणार आहे का. And ma'am, I'm very well aware of the time constraints, but this is the last question we can take from the chat, where parent wants to know that the child is very moody, very hyperactive, and how to control the hyperactivity in young age, and how much time is good quality time, because they are working parents and they have struggling with time. So What not is the age of the child? no, the age has not been mentioned yet. So, but in general, what we can see is behavioral changes. Lot of hyperactivity, mood, and they have mentioned child is intelligent but very hyperactive and unable to control the hyperactivity. And how can we give quality time, because they are working and time is a big problem. ओके, सो साधारण 3 वर्षाच्या खाली मूल हे चंचल असतं आणि भरपूर एनर्जी असते, त्यामुळे ती हायपर ऍक्टिव्हिटी 3 वर्षाच्या खाली जर असेल तर नथिंग टू वरी अबाउट, दॅट्स पार्ट ऑफ नॉर्मल बिहेवियर. अगेन ॲज आय सेड, द चॅनल्स फॉर ऍक्च्युअली एक्सप्रेसिंग दिस एनर्जी आर लिमिटेड. एरवी आपण त्यांना बागेत घेऊन जातो, आपण त्यांना खेळायला घेऊन जातो, ते शाळेत जातात, 10 ठिकाणी जातात, आपोआप चॅनलाइज होते एनर्जी आणि मग ते शांत होतं मूल. आता काय झालंय की घरात 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 टीव्ही किंवा स्क्रीन, त्यामुळे ती चंचलता दिसते मुलांमध्ये. पण 3 वर्षानंतर किंवा शाळेत मूल जेव्हा जायला लागतं, आम्ही जनरली कसं म्हणतो ADHD म्हणजे अटेन्शन डेफिसिट हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, हे कसं कधी डायग्नोज होतं, जेव्हा ती चंचलता वेगवेगळ्या सेटिंग्स मध्ये दिसून होते. म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे शाळेत सुद्धा बसत नाहीये एका जागेवर, जेवतानाही बसत नाहीये एका जागेवर, म्हणजे जिथे मुलांनी एकाग्र व्हायला हवंय, जिथे एक जागी बसण्याची इन्स्ट्रक्शन दिली गेलीये, ते मूल अजिबातच पाळू शकत नाहीये. किंवा ते इव्हन टीम वर्क किंवा टीम प्ले करू शकत नाही, म्हणजे रूल्स फॉलो करू शकत नाही. इन्स्ट्रक्शन जर मी 3 दिल्या तर ते एकच इन्स्ट्रक्शन फॉलो करू शकतंय, फॉलो थ्रू करू शकत नाहीये, त्यांची क्षमता नाहीये, तेवढा अटेन्शन स्पॅन नाहीये. तर मग ते ADHDचं लक्षण आहे असं मी म्हणेन. आता 2 गोष्टी आहेत. घरगुती काही गोष्टी करता येतील पेरेंट्सना याच्यासाठी, आणि ऑफकोर्स जर हे अगदीच तीव्र वर्किंग पेरेंट्स आहेत आणि अनमॅनेजेबल आहे असं वाटत असेल तर डेफिनेटली काउन्सिलरचा ऍडवाइस सीक करावा. त्याच्यात ना वाईट काहीच होणार नाही. पहिली गोष्ट, जी एक तुमच्या मनातली अँझायटी आहे ती निश्चित दूर होईल, की जर काही प्रॉब्लेम असेल तर तो डिटेक्ट होईल, त्याची ट्रीटमेंट होईल. जर नसेल तर व्हेरी गुड, एक तुम्हाला सॅटिस्फॅक्शनही मिळेल की मी विचारलं बाबा, तज्ञांना विचारूनच पुढे जातोय. पण घरच्या घरी काय करता येईल, तर एकतर जिथे अभ्यासाला मूल बसतं, ट्राय टू अवॉइड क्लटरिंग, म्हणजे त्यांचं डेस्क मिनिमम गोष्टी असू दे, जे विषय चाललाय त्याचंच पुस्तक वही असू दे, आजूबाजूला पसारे नको असू दे, ते डेस्क क्लीन अँड क्लिअर असू दे. त्या मुलांचा अटेन्शन स्पॅन किती आहे ऑब्झर्व करा आणि त्याप्रमाणे ग्रेडेड ऍक्टिव्हिटीज त्यांना द्या. म्हणजे जर 10 मिनिटाचं अटेन्शन स्पॅन असेल तर एकदम अर्ध्या तासाची ऍक्टिव्हिटी देऊच नका त्यांना, कारण ते शक्यच होणार नाही. तर आधी 15 मिनिटाची ऍक्टिव्हिटी द्या, त्यांच्याबरोबर बसा, बघा किती करू शकतायत ते. ते नाही झालं तर मग
ते एकदा अचीव्ह झालं की मग हळूहळू त्यांचा तुम्ही कॉन्सन्ट्रेशन स्पॅन वाढवू शकता. दुसरी एक गोष्ट आहे की मुलं विविध सेन्सेसनी शिकतात. काही काही मुलं जी चंचल असतात त्यांना सेन्सरी इश्यूज पण असतात बऱ्याच मुलांना. त्यामुळे गिव्हिंग देम अदर सेन्सरी थिंग्स टू डू सच ॲज प्ले इज व्हेरी गुड फॉर ADHD किड्स. किंवा अगेन गिव्हिंग देम सम हाऊसहोल्ड चोर्स टू डू, युझिंग ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, ऑल्सो लेगोचे गेम खेळायला देणं are also ways in which you can channelize their energy. कारण we have to make sure की that energy is getting channelized. So physical activity थोडी करू दे त्या मुलाला. जर अगदीच कुठे तुमच्या इथे मैदान नसेल किंवा खेळायची जागा नसेल तर घरच्या घरी दोरीच्या उड्या मारायला लावा किंवा फ्रॉग जम्प्स करायला लावा. किंवा जसं मी म्हटलं जिने काहीतरी एक टायमर लावून 1 मिनिटात बघूया तू किती, काहीतरी त्याला म्हणजे इंटरेस्टिंग, चॅलेंजिंग ऍज वेल एज स्टिम्युलेटिंग असं काहीतरी ऍक्टिव्हिटी देऊन चॅनलाइज फिजिकल एनर्जी. आणि यातून पण जर कंट्रोलमध्ये नसेल येत आणि त्याच्या अकॅडमिक्सवर त्याचा असर होत असेल ज्याच्यात तो फॉलो नाही करू शकत आहे आणि त्यामुळे मागे पडतोय किंवा त्याला याच्यामुळे मूड स्विंग्स होऊ शकतात, हे एक लक्षात घेणं खूप महत्वाचं आहे की ADHDच्या मुलांना जर योग्य ट्रीटमेंट आणि योग्य उपचार वेळच्या वेळी मिळाले नाहीत तर त्यांच्यात एक न्यूनगंड निर्माण होऊ शकतो. कारण त्यांना असं वाटतं की मी नाही करू शकत आहे, जी इतर मुलं करतायत आणि मी माझं होमवर्क सबमिट नाही करू शकत आहे, मग मला टीचरही रागवते, मग मला आई रागवते आणि त्यामुळे त्यांना मूड स्विंग्स, चिडचिड होणं हे स्वाभाविक आहे आणि ह्याच्यातून डिप्रेशन निर्माण होण्याचंही प्रमाण खूप जास्त होऊ शकतं. त्यामुळे त्या ADHD जर असेल तर त्याची वेळच्या वेळी तपासणी करून त्याची ट्रीटमेंट करणं तितकंच गरजेचं आहे असं मी समजते. Absolutely, ma'am. Thank you. And we have mentioned the common email ID to the parents so they can refer for the individual sessions ahead to the respective school counselors. And on that note, we come towards the end of the session, and I'm sure it was very informative, very insightful for our parents, and they must have taken a lot of takeaway messages today from this session. And we are also aware that one session cannot be a replacement for individual counseling sessions. So, of course, they can refer to the school counselors for the sessions. And so, before we end, again, we would like to thank all our parents who had joined us on YouTube. As we said, in spite of this festive season, when they were so busy at home with the preparations, they joined for this session. So, we really thank them for this encouragement. And of course, we would like to thank our own Gargi ma'am. She's always supportive in all our collaborative efforts, and it's such a pleasure working with her. And thank you so much, Girija ma'am. I'm aware I can see your schedule, it is so tight, but for the school parents, you spared your valuable time, and thank you very much for that. And thank you very much to our own counselors who are always there to support, guide our students, our parents. So thank you everyone, and thank you to our own Praveen sir, our IT support, without which any online sessions wouldn't have been possible. So on that note, by thanking everyone, we would like to end this session and meeting. Thank you all. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much.